स्वागत है तुहाडा क्रिएटिव माइंड यूट्यूब चैनल के उत्ते मैथ एंड साइंस की वीडियो नूं आपां पहलां ही अपलोड कर चुके हैं। इस तो बाद आपां इंग्लिश का जिन्ना भी हो सकता है सिलेबस कवर करने की कोशिश करांगे। उस तो पहलां जेकर चैनल ते नवे हो तो चैनल नूं कर लो सबसक्राइब ते नाल दी नाल बैल आइकन ते क्लिक कर दिओ ताकि जदों भी मैं कोई नवी वीडियो अपलोड करूँगा तो तुहानूं मिल जाए उसका नोटिफिकेशन। तो वीडियो नूं आपां शुरू करते हैं। देखो इस वीडियो के जिन्ने भी अपने को MCQ जिहड़े पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड वालों प्रोवाइड किए गए आ उसनूं सॉल्व करने की कोशिश करांगे। नाल दी नाल ग्रैमर के थोड़े कंसैप्ट पढ़ांगे क्योंकि टाइम तो हुण बहुत घट आ, बट फिर भी कोशिश करांगे जिन्ना भी सिलेबस कवर हुंदा होया उसनूं कवर करन दी। एग्जाम दे विच देखो जिहड़े बच्चे एग्जाम इस बार अपीयर करनगे, जिहड़े बच्चे एग्जाम देणगे तां +1 दे लई तां ज़्यादा कंपीटीशन है, डेफिनेटली है। बट जिहड़े बच्चे 12th क्लास दे लई एग्जाम दे रहे आ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਪਾਸ ਹੀ ਹੋਣਗੇ क्योंकि ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ नहीं। ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 500 टू लैके 1000 तक ही बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। तो बहुत ही घट स्ट्रेंथ इस करके बच्चे तो क्लीयर सारे हो जाएंगे, बट फिर भी अपनी प्रैपरेशन थोड़ी वधिया तरीके दे नाल करके आयो। तो जो फस्ट अपने को लैसन आ, फस्ट लैसन का पहला तो नाम आपको पता होना चाहिए। नाम अपने को हैप्पी प्रिंस के ऑथर का नाम जरूर तुहानूं पता होना चाहिए, ठीक है। ऑस्कर वाइल्ड जिहड़ा अपने को कोई भी लैसन आ वो लैसन का जिहड़ा भी अपने को कोई ऑथर होगा जां जिहड़ी भी अपने को कोई पोइम आ उहदा जिहड़ा पोइट होगा तो उहदा नाम तुहानूं पता होना चाहिए। डायरैक्टली पुछ लिया जाता वा कि किहड़ा अपने को ऑथर आ इस लैसन का जां किहड़ा अपने को पोइट है इस पोइम का। तो मैं उपर सारियां दे ऑथर्स दे नेम एंड सारियां दे लैसनस दे नेम मैं लिखे हुए आ, वो भी तुसीं नाल दी नाल याद रखने। एक नोटबुक के उपर लिखते जाओ ताकि पेपर में जाने तो पहले इस चीज़ नूं तुसीं जल्दी रिवाइज कर लो। दी ड्रॉप्स आर कमिंग फ्रॉम डैश ऑफ दी हैप्पी प्रिंस। हैप्पी प्रिंस ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡ੍ਰੌਪਸ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ? ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੈਸਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈਪੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦੇ ਡ੍ਰੌਪਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਹੈਪੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੌਰੋ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਾਲਮ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ कि जिहदे उपर स्टैचू लगा हुंदा वो कॉलम के उपर हैप्पी प्रिंस का बुत लग्या होया सी, ठीक है। हैप्पी प्रिंस का स्टैचू लग्या होया सी। इस कहानी दे विच जदों आपां इस कहानी नूं पढ़दे हुंदे हां तो इस कहानी दे विच एक स्टोरी दे विच एक चीज़ हुंदी है जिहड़ी हुंदी है अपने कोले स्वैलो, ठीक है, जिहनूं आपां कह सकदे हां चिड़ी। तो जिहड़ी चिड़ी हुंदी आ कदे कदे ये पुछ लिया जांदा वा तां ओह जिहड़े चिड़ी हुंदी ओह कित्थे जा रही सी, किहदी वेट कर रही सी, ठीक है। उहदा फ्रेंड कित्थे सी जिहदी ओह वेट कर रही सी, जिथे ओह जाना चाहुंदी सी। तो अपने को हुंदा इजिप्ट के बारे आप ये बारे थोड़ा पता ही होगा आपको, ठीक है। ये भी थोड़ा याद रख लो। दी सन ऑफ अ सेमेस्टर वॉज क्राइंग बिकॉज ऑफ वांटेड टू गो टू इजिप्ट। कहते जो सेमेस्टर से जो सन से क्राई कर रहा सी क्योंकि वो इजिप्ट जाना चाहता सी। इजिप्ट जाने वास्ते वो क्राई कर रहा सी। ट्रू आ या फॉल्स आ? अपने को फॉल्स आ, ठीक है। दी पुअर सेमेस्टर वॉज गिवन दी डैश बाय दी स्वैलो। तो जो अपने को पुअर सेमेस्टर से उन्होंने स्वैलो ने की दिता सी। तो कमेंट बॉक्स में तुसीं आंसर नाल दी नाल टाइप कर सकते हो, इसका की आंसर आऊगा। तो नाल दी नाल मैं भी तुहानूं एक्सप्लेन करांगा, बट तुसीं जे तुहानूं आंसर पता है तो तुसीं कमेंट बॉक्स में नाल दी नाल आंसर टाइप करते जाओ। जिहड़ा पोस्ट सेमेस्टर सी उन्हें स्वैलो ने जो हैप्पी प्रिंस कोले जिहड़ियां अपने कोले प्रीसीयस थिंग्स सीगियां उन्हां दे विच्चों एक चीज़ नूं इहनूं दित्ता सी, तो वो अपने कोले की दित्ता सी? रूबी, ठीक है। याद रखियो की दित्ता सी? रूबी। हू ऑर्डर टू पुल डाउन दी स्टैचू नूं पुल डाउन वास्ते किहने कहा सी? कि मेयर ने कहा सी जां स्वैलो ने कहा सी जां सेमेस्टर्स ने कहा सी जां प्ले राइटर ने कहा सी? ਇਹਦਾ आंसर तो आप ईजिली कह सकते क्योंकि जो शहर होंदा वा उहदी जिहड़ी देखभाल जो कौन करदा हुंदा जां उहदी मतलब सारे शहर का जिन्ना भी मतलब ध्यान रखना हुंदा वा उसदे विच जो कामकार हो रहे आ तो उहदे बारे जो ध्यान रखदा वो मेयर रखदा हुंदा। स्वैलो चिड़ी रख नहीं सकदी, सेमेस्टर भी नहीं एंड प्ले राइटर भी रख नहीं सकदा। दी स्टैचू ऑफ हैप्पी प्रिंस डेकोरेटेड विद अ डायमंड। तो हैप्पी प्रिंस का जिहड़ा अपने कोले स्टैचू सी वो डायमंड के नाल डेकोरेट किया होया सी। कि ये स्टेटमेंट अपने को ट्रू आ कि फॉल्स आ? देखो जेकर तुसीं ध्यान नाल नहीं पढ़िया होगा तुसीं इसनूं ट्रू लाओगे, बट ये फॉल्स सी। जिहड़ा अपने को हैप्पी प्रिंस का स्टैचू से उहदे डायमंड नाल दी कोई चीज़ नहीं सी, उहदे अंदर रूबी प्रेजेंट सी। रूबी आपां नूं पता प्रेजेंट सी। उस तो बाद उसके अंदर अपने को स्फीयर्स प्रेजेंट सी एंड उस तो बाद आपां नूं पता गोल्ड भी सी, बट उहदे अंदर डायमंड नहीं सी। हू वाज सेंट टू ब्रिंग दी 2 मोस्ट प्रीशियस थिंग्स फ्रॉम अ सिटी। ਤਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੀਸੀਅਸ ਥਿੰਗ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ? ਤਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਐਂਜਲਸ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਗਾ ਐਂਜਲ। ਦੀ ਮੈਨ ਇਨ ਦੀ ਗੈਰਟ ਵਾਜ਼ ਰਾਈਟਿੰਗ। ਜਿਹੜਾ ਗੈਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਰਾਈਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਪਲੇ ਰਾਈਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪਲੇ ਰਾਈਟਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਰਾਈਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਪਲੇ ਰਾਈਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। हैप्पी प्रिंस ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ MCQ ਸੀ। इस चीज़ को आप एक्सप्लेन कर लिया। देखो इस रिगार्डिंग में थोड़े होर नाल दी नाल एक्सप्लेन कर देना चीज़ां। तो ये आपां होर की याद रखना वा, ये तुसीं ये याद रखना कि जिहड़ा मैं थोड़ी मार्कर ले ला, मार्कर चेंज हो गया, ठीक है। हाँ तुसीं इहदे विच की याद रखना
ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਮੈਸਟਰ ਸੀਗੀ, ਸਮੈਸਟਰ ਨੂੰ ਸਵੈਲੋ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਸੀਅਸ ਥਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਰੂਬੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਰੂਬੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਪੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਸੀ, ਹੈਪੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਵॉर्ड ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਵॉर्ड ਹਿਲਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਚਾਂਸਸ ਤਾਂ ਘੱਟ ਆ ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਓਵਰਵਿਊ ਲੈ ਲਈਏ। ਠੀਕ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਪੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦੀਆਂ ਆਈਜ਼ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਪੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦੀਆਂ ਆਈਜ਼ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਸੀਅਸ ਥਿੰਗਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਈਜ਼ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਫੀਅਰਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਪੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦਾ ਹਰਟ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਲੈਡ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਪੀਅਰਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਪਲੇ ਰਾਈਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਆ, ਪਲੇ ਰਾਈਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਚ ਗਰਲ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਮੈਚ ਗਰਲ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਹਤੋਂ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਮੈਚ ਸਟਿਕ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਸੀਖਾਂ ਵਾਲੀ ਡੱਬੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਈ ਸੀ, ਗਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਗਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਾਈਪ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਵੀਪਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੈਪੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸਵੈਲੋ ਸੀ ਦੋਨੇ ਮਰ ਗਏ ਸੀ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਐਂਜਲ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਐਮਸੀਕਿਊ ਬਣ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਐਮਸੀਕਿਊ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੂ ਡਿਡ ਅ ਹੈਪੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਸੈਂਡ ਟੂ ਅ ਸੈਕੰਡ ਸਫੀਅਰ ਪੂਅਰ ਮੈਚ ਗਰਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਟ ਵਾਸ ਦੀ ਟਰਬਲ ਆਫ ਪਲੇ ਰਾਈਟਰ ਦੀ ਕੀ ਟਰਬਲ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਲਡ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੰਗਰੀ ਸੀ ਉਹ। ਵਾਈ ਵਾਸ ਅ ਬॉय ਟੌਸਿੰਗ ਔਨ ਦੀ ਬੈੱਡ, ਜਿਹੜਾ ਬॉय ਸੀ ਉਹ ਕਾਹਤੋਂ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਅ ਫੀਵਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ। ਵੇਅਰ ਡਿਡ ਅ ਲਿਟਲ ਸਵੈਲੋ ਟੇਕ ਦੀ ਰੂਬੀ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਸਮੈਸਟਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਸੀ। ਵਾਟ ਡਜ਼ ਦੀ ਹੈਪੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਆਸਕ ਦੀ ਲਿਟਲ ਸਵੈਲੋ ਟੂ ਟੇਕ ਅ ਪੂਅਰ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਰੂਬੀ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਸਮੈਸਟਰ ਗਰਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਪੂਅਰ ਲੇਡੀ ਸੀ। ਵਾਟ ਵਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਵੂਮਨ ਹੂ ਵਾਸ ਸਿਟਿੰਗ ਇਨ ਦੀ ਕੋਟੇਜ ਵਿਦ ਅ ਪ੍ਰਿਕਲਡ ਹੈਂਡ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਸਮੈਸਟਰ ਗਰਲ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਉਹ। ਵਟ ਡਿਡ ਹਿਜ਼ ਕੋਰਟੀਅਰਸ ਕਾਲ ਹਿਮ ਵੈਨ ਹੀ ਵਾਸ ਅਲਾਈਵ, ਜਦੋਂ ਹੈਪੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਜਿਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬੁੱਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਦਾ ਹੈਪੀ ਪ੍ਰਿੰਸ। ਠੀਕ ਆ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਵਾਈ ਵਾਸ ਦਾ ਹੈਪੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਵੀਪਿੰਗ, ਕਾਹਦੋਂ ਹੈਪੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦਾ, ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਹੈਪੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਜਿਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹਦਾ, ਜਦੋਂ ਬੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਟਕਾਤਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਪੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਵੇਅਰ ਵਾਸ ਅ ਲਿਟਲ ਸਵੈਲੋ ਗੋਇੰਗ, ਲਿਟਲ ਸਵੈਲੋ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਜਿਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਵਟ ਵਾਸ ਦ ਬੋਡੀ ਆਫ ਦੀ ਹੈਪੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਗ੍ਰਿਲਡ ਵਿਦ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਲਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੀਵਸ ਆਫ ਬਰਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਲਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਟ ਹੈਪਨ ਵੈਨ ਸਵੈਲੋ ਡਾਈਜ਼, ਜਦੋਂ ਮਰ ਗਈ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਚਿੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਪੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਸੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਡ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬ੍ਰੋਕ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਐਂਜਲ ਆ, ਮਤਲਬ ਗੋਡ ਐਂਜਲ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੈਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਵੇਅਰ ਡਿਡ ਅ ਸਵੈਲੋ ਡਾਈ, ਸਵੈਲੋ ਕਿੱਥੇ ਮਰੀ ਸੀ, ਫੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਪੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਹੁੰਦਾ, ਹੈਪੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੈਪੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੀਟਸ ਹੋਣਗੇ, ਥੱਲੇ ਪੈਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਵੈਲੋ। ਠੀਕ ਆ, ਨਾਈਟ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਵਾਈ ਡਿਡ ਅ ਹੈਪੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਗਿਵ ਅਵੇ ਆਲ ਹਿਜ਼ ਐਸੈਟ, ਹੈਪੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਐਸੈਟ ਕਾਹਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਐਰੈਡੀਕੇਟ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਕੀ ਐਰੈਡੀਕੇਟ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਮਿਜ਼ਰੀ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਸੌਰੋ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਿਜ਼ਰੀ ਸੌਰੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਰੈਡੀਕੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਐਸੈਟ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਠੀਕ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੀਸੀਅਸ ਥਿੰਗਸ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਸਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਵਾਈ ਵਾਸ ਅ ਸਵੈਲੋ ਨਾਟ ਰੈਡੀ ਟੂ ਮੂਵ ਇਜਿਪਟ, ਜਿਹੜੀ ਸਵੈਲੋ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਇਜਿਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਗਈ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਪੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਸੀ ਉਹ ਬਲਾਈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੀ। ਹੋਮ ਡਿਡ ਅ ਹੈਪੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਸੈਂਡ ਦੀ ਸਫੀਅਰ ਟੂ, ਹੈਪੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਫੀਅਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਮੈਚ ਗਰਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਐਂਡ ਯੰਗ ਰਾਈਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੋਸ ਦੀ ਸਿਟੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੈਕੰਡ ਲੈਸਨ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਦ ਸਾਇੰਸ ਟੇਕਿੰਗ ਅਸ, ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਆਥਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਡਾਕਟਰ S.W. ਪੈਨੀਕਵਿਕ। ਠੀਕ ਆ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਦ ਸਾਇੰਸ ਟੇਕਿੰਗ ਅਸ, ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਆਥਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਡਾਕਟਰ S.W. ਪੈਨੀਕਵਿਕ। ਮਾਡਰਨ ਡਰਗ ਹੈਵ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਸਪੈਨ ਆਫ ਲਾਈਫ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮਾਡਰਨ ਡਰਗਸ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮਾਡਰਨ ਡਰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਾਡਰਨ ਡਰਗ ਹੈਵ ਡਿਕਰੀਜ਼ਸ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਸਪੈਨ ਆਫ ਲਾਈਫ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਵਰੇਜ ਸਪੈਨ ਆਫ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਤਾ, ਨਹੀਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ। ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੂਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਧੂਗੀ, ਘਟੂਗੀ ਥੋੜੀ।
ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਇਆ ਨਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਹਦੀ ਫਾਲਸ ਆ ਜਾਣੀ। ਮਸ਼ੀਨ ਗਿਵ ਅਸ ਮੋਰ ਐਂਡ ਮੋਰ ਆਰਸ ਆਫ ਡੈਸ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਸ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੀਜ਼ਰ ਕਿ ਲਾਈਫ ਕਿ ਹੈਲਥ। ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲਥ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ। ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਬਟ ਲੀਜ਼ਰ ਮਿਲਦਾ, ਆਪਾਂ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਵੱਧ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਉਨਾ ਹੀ ਬੰਦੇ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਿਹਲਾ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ। ਨੇਮ ਦੀ 2 ਮਟੀਰੀਅਲ ਥਿੰਗਸ ਮੈਨਸ਼ਨਡ ਇਨ ਦੀ ਲੈਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 2 ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਥਿੰਗਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੋਨ ਮਟੀਰੀਅਲ ਥਿੰਗਸ ਉਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਨੋਨ ਮਟੀਰੀਅਲ ਥਿੰਗਸ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੂਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਿੱਧੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ 2 ਲੈ ਲਓ। ਵੈਸੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚੈਰਿਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਟੋਲਰੈਂਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦੀ ਰਾਈਟਰ ਸਾਇੰਸ ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਲੈਸ ਦੈਨ ਨਥਿੰਗ ਫॉर ਅ ਮਟੀਰੀਅਲ ਥਿੰਗਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟਰ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਸ ਆ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਗੀ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਲੈਸ ਦੈਨ ਨਥਿੰਗ ਆ ਮਟੀਰੀਅਲ ਥਿੰਗਸ। ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਸ ਆ ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚੈਪਟਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟਰ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਟਰੂ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਈਟਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਰਾਈਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਐਸ਼ਪ੍ਰਸਤੀ ਵੱਧ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕਿੰਗ ਘੱਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਵਿਹਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਲੈਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮਸ਼ੀਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਸਾਇੰਸ ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਅ ਲੈਸ ਦੈਨ ਨਥਿੰਗ ਫॉर ਅ ਮਟੀਰੀਅਲ ਥਿੰਗਸ। ਮਤਲਬ ਮਟੀਰੀਅਲ ਥਿੰਗਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਇੰਸ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਵਿਚ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਇਜ਼ ਓਵਰ ਕਰਾਊਡਡ ਟੂਡੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਮਰ ਘੱਟ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਮਰ ਘੱਟ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੱਧ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਅਪਰ ਏਜ ਦੇ ਲੋਕ। ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਅਪਰ ਏਜ ਦੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੀ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਆ ਜੂਗਾ ਇਹਦਾ। ਸਾਇੰਸ ਹੈਜ਼ ਹੈਲਪਡ ਮੈਨ ਟੂ ਲਿਵ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਾਇੰਸ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਮਤਲਬ ਕਦੇ ਮਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗੀ, ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੇਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੇਗੀ ਮਤਲਬ ਘੱਟ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਘੱਟ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਸੀ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਲੌਂਗ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ MCQ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਗਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈਸਨ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸੀਕਰੇਟ ਆਫ ਹੈਪੀ ਪ੍ਰਿੰਸ, ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਥਰ ਆ ਉਹਦਾ ਨੇਮ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨੋਰਮੈਨ ਵਿੰਸੈਂਟ, ਠੀਕ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੀਕਰੇਟ ਆਫ ਹੈਪੀਨੈਸ, ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਆਥਰ ਆ ਉਹਦਾ ਨੇਮ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨੋਰਮੈਨ ਵਿੰਸੈਂਟ, ਠੀਕ ਆ। ਵਿਚ ਇਲੂਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਫ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ। ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਇਲੂਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਹਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਰਨਿੰਗ ਆਫ ਗਲਾਸ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਬਰਨਿੰਗ ਆਫ ਗਲਾਸ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ ਚੈਪਟਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਜਦੋਂ 10th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਟੂ ਗਿਵ ਅ ਸਰਮਨ ਅਗੇਂਸਟ ਫੀਅਰ। ਫੀਅਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਸਰਮਨ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੀ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ ਗਿਲਬਰਟਨ ਚੈਸਟਰਨ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਆ, ਬੀ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਥਰਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖੀਏ, ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਰ ਨੀਡਡ ਇਨ ਦੀ ਵਰਲਡ ਟੂਡੇ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮਾਡਰਨ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ, ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੈਤਿਕ ਵੈਲਿਊ, ਠੀਕ ਆ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਭਲਾ ਸੋਚਣਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊ। ਤਾਂ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਦੀ ਆਥਰ ਫਾਊਂਡ ਐਨ ਐਲੀਫੈਂਟ ਵੈਨ ਹੀ ਫਲੰਗ ਓਪਨ ਦੀ ਡੋਰ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਇਹ ਟਰੂ ਆ ਜਾਂ ਫਾਲਸ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ, ਫਾਲਸ ਆ। ਹੂ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਫੇਥ ਦੈਟ ਡੈਸ਼ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਵਿਦ ਅਸ। ਮਤਲਬ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਫੇਥ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਫੇਥ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੌਣ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੂਗਾ, ਕੌਣ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਗੋਡ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇਹਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਡੈਸ਼ ਇਨ ਗੋਡ ਗਿਵ ਅਸ ਅ ਰੀਅਲ ਪੀਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ। ਗੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੱਖੀਏ, ਗੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰੀਅਲ ਪੀਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਹੋਊਗਾ, ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਫੇਥ
ठीक है। जे आप गॉड दे विच विश्वास रखांगे, परमात्मा दे विच विश्वास रखांगे तो अपना जिहड़ा माइंड आ वो असल दे विच पीस दे विच चलिया जाऊगा, तो आपां नूं शांति मिलूगी। उस तो बाद नैक्सट जिहड़ा चैप्टर अपने कोले देखो, इहदा ऑथर एंड नेम चैप्टर का मैं लिखना थोड़ा भुल गया, तो आपां नूं पता है चैप्टर का नाम हैगा गिफ्ट फॉर क्रिसमस एंड जिहड़ा इहदा ऑथर हुंदा वो अपने कोले लिखिंदा ओ हेनरी। ठीक है, ऑथर का नाम याद रख लो, चैप्टर का तुहानूं याद रह ही जाना। ठीक है, गिफ्ट फॉर अ क्रिसमस हुंदा अपने कोले। दी साइन ऑफ आ रिचनेस वर एवरीवेयर इन देयर हाउस, कहंदे भी उन्हां दे घर दे विच जिहड़े साइन सीगे उन्हां नूं देख के ऐं लगदा सी कि वो बहुत ज़्यादा अमीर आ, तां अपने कोले फॉल्स आ क्योंकि दोने अमीर गरीब हुंदे आ। वट डिड डेला बाय फॉर अ जिम इन अ क्रिसमस गिफ्ट, जिहड़ी डेला हुंदी आ वो जिम दे लई क्रिसमस गिफ्ट के तौर पर की लैंदी हुंदी है, तो वो अपने कोले आपां नूं पता की लैंदी हुंदी है, वॉच चेन लैंदी हुंदी है। ठीक है, क्योंकि उसदी वॉच चेन की खराब हुंदी है तो वो वास्ते वॉच चेन ले लैंदी हुंदी है। एंड जिहड़ा जिम हुंदा वा ਉਹਦੇ वास्ते कुंभ ले लैंदा हुंदा वा, मतलब कंघा ले लैंदा हुंदा, तां क्योंकि ਉਹਦੇ वाल बहुत लंबे हुंदे आ। ठीक है, तो अपने कोले इत्थे आंसर आ जाऊगा वॉच चेन। दी प्राउड पोजेशन ऑफ जिम वाज, जिम वास्ते जिहड़ा प्राउड दी गल सीगी वो किहड़ी चीज़ सी इन्हां दे विचों, कि ਉਹਦੀ सैलरी सी, कि डेला सी, कि ਉਹਦੇ गोल्ड वॉच सी, कि फ्लैट सी, तो आपां नूं पता की सी गोल्ड वॉच सी, जिहदे वास्ते ਉਹਨੇ चेन खरीदी हुई सी। ठीक है, डेला ने। हू डिड नॉट हैव इनफ मनी टू बाय अ क्रिसमस प्रेजेंट, किहदे कोले पैसे घट सीगे क्रिसमस गिफ्ट लैण वास्ते, दोनों कोले घट सी। ठीक है, डेला कोले भी है नहीं सीगे एंड जिम कोले भी है नहीं सी, दोनों ने अपनियां जिहड़ियां प्रीशियस थिंग्स सी उन्हां नूं वेचता सी, तां इहदा आंसर आ जाऊगा बोथ ऑफ दैम। डेला सोल्ड हर हेयर फॉर $, डेला ने अपने जिहड़े हेयरस वेचे सीगे वो किन्ने डॉलर दे वेचे सी। ठीक है, तो डेला ने जिहड़े अपने हेयर वेचे सी वो किन्ने डॉलर दे वेचे सी, $20 दे वेचे सी। वट डिड अ जिम बाय फॉर अ डेला एज अ क्रिसमस गिफ्ट, तो उन्हें की खरीदिया सी, तो मैं तुहानूं आंसर दस चुका पहले ही, तो अपने कोले की हो जाऊगा बी, इहदा की होगा करैक्ट आंसर हो जाऊगा। ठीक है, नैक्सट देखो आ क्रिसमस गिफ्ट ये अपने कोले रॉन्ग हो गया, प्रीवियस का इत्थे पै गया। ठीक है, प्रीवियस वाला जिहड़ा चैप्टर सी ਉਹਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ऑथर का नेम एंड चैप्टर का नेम इत्थे राइट किया गया, तो गलती दे नाल हो गया। तो ये अपने को जिहड़ा चैप्टर आ, ये चैप्टर का बेसिकली नेम हुंदा अपने कोले सम ग्रिंपल्स ऑफ अ एशिएंट इंडियन थ्रू थॉट एंड अ प्रैक्टिसिस। ठीक है, एंड जिहड़ा अपने कोले राइटर सी, ਉਹਦਾ राइटर का नाम जरूर याद रखियो, ਉਹਦਾ नाम सी अपने कोले डॉक्टर DV जिंदल। ठीक है, डॉक्टर DV जिंदल। ठीक है, तो राइटर का नाम जरूर याद रखियो। ठीक है, मैं तो थोड़ा गलती ना लिखा गया, वो चैप्टर के इधर आ गए। ठीक है, राइट करते टाइम थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। सम स्कॉलर्स लाव्ड एट आस्ट्रावर्का, आस्ट्रावर्का जिहड़ा सीगा ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਸਟਾਵਕਰਾ ਵਾ, ਆਸਟਾਵਕਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਟੇਢਾ ਮੇਢਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਡੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲਾਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਫੋਰਥ ਆ, ਡੀਫਾਰਮਡ ਬੋਡੀ ਕਰਕੇ ਹੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਵੀ ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਡੀਫਾਰਮਡ ਬੋਡੀ ਕਰਕੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਥੋੜਾ ਵਿੰਗਾ ਟੇਢਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। इन एशियंट इंडिया दी वूमेन वॉज ऑलवेज कंसीडर आ गॉडेस, कहते एशियन टाइम के पुराने समय के जी वूमेन सी उन्होंने मतलब रब का रूप मन्निया जाता सी। ठीक है, तो अपने को आ जाऊगा ट्रू आ जाऊगा। ठीक है, गॉड्स वैन टू लॉर्ड विष्णु इन डिस्प्रैशन, जिहड़े अपने को गॉड्स सी, गॉड्स किहदे कोल चले गए, विष्णु कोले चले गए। ठीक है, डिस्पर्शन के लिए, तो ये अपने को स्टेटमेंट की हो जूगी, ट्रू हो जूगी। ठीक है, आपको पता जो चैप्टर तुसीं पढ़िया होगा, हु वाज लॉसिंग इन दी बैटल बिटवीन अ गॉड एंड डेमन्स, जिहड़ी अपने कोले गॉड ते डेमन दीयां बैटल्स हुई सी, मतलब एक देवता ते दानव दी जिहड़ी बैटल हुई सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ कौन जित्तिया सी, कौन जित रहा सी। ठीक है, सॉरी कौन हार रहा सी। जे जितन की गल करांगे तो अपने कोले डेमन जित रहे सी, तो जे आपां हारन की गल करांगे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कौन हार रहा सी, गॉड्स हार रहे सी। ठीक है, तां करके ਉਹ फिर भज के विष्णु कोले ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। वट डिड अ सेंट दतिची एडवाइस दी गॉड टू मेक, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ सेंट दतिची सी ਉਹਨੇ ਕੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਵੀ ਕੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਵॉर्ड ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਸਵॉर्ड ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਸਵॉर्ड ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਵॉर्ड ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇਮ ਸੀ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਨਵਿੰਸੀਬਲ ਵੈਪਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਸਵॉर्ड ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਆ, ਕੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਇਨਵਿੰਸੀਬਲ ਵੈਪਨ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ठीक है, मतलब ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਾਇਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ। ਅਜਿੱਤ ਹਥਿਆਰ मतलब ਜਿਹਦੋਂ मतलब ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਵॉर्ड ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰੋਂਗ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਨਨ ਆਫ ਦੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਊਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਬੋਰਡ ਇਜ਼ ਹੈਡ ਬਿਫੋਰ ਦੀ ਡੈਸ਼, ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੂਮਨ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਹੋਊਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ। ਠੀਕ ਆ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਥਰਸ ਦੇ ਨੇਮ ਐਂਡ ਚੈਪਟਰਸ ਦੇ ਨੇਮ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ।
ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਿਓ ਇਸ ਜਾਂ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਰੀਡ ਕਰ ਲਿਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਮਤਲਬ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਚੈਪਟਰ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਿੱਤੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਕਿ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਲਿਓ, ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਨਾ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਆ। ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ, ਦੀ ਹੋਮ ਕਮਿੰਗ ਹੁੰਦਾ, ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਦਾ ਹੋਮ ਕਮਿੰਗ, ਠੀਕ ਆ। ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਆਥਰ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ, ਠੀਕ ਆ, ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ। ਤੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਸਟ, ਵਟ ਵਾਜ਼ ਦੀ ਨੇਮ ਆਫ ਪਾਟਿਕਸ ਬ੍ਰਦਰ। ਪਾਟਿਕ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੱਖਣ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਆ, ਮੱਖਣ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਪਾਟਿਕਸ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ। ਪਾਟਿਕਸ ਦਾ ਅੰਕਲ ਲਿਵਡ ਇਨ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਟਿਕ ਦਾ ਅੰਕਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਲਕੱਤੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰੈਕਟਰ ਲਊਗਾ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੂਗਾ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਲਊਗਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਲਕੱਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਜਾਂ ਮੁੰਬਈ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਆ। ਪਾਰਟਿਕਸ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮਡ ਪਾਰਟਿਕਸ ਇਨ ਆਰ ਹੋਮ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟਿਕਸ ਦੀ ਆਂਟੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਫਾਲਸ ਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਾਰਟਿਕਸ ਡੈਸ਼ ਡਿਡ ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਹਿਸ ਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟਿਕਸ ਦੇ ਕੌਣ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਸੀ, ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਿਸਟਰ ਸੀ, ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ, ਕਿ ਨੇਬਰ ਸੀ, ਕੌਣ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਪਾਰਟਿਕ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਮੂਵ ਅ ਡੈਸ਼ ਫਰੋਮ ਇਟਸ ਪਲੇਸ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟਿਕ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਲੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਠੀਕ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੌਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਸਤਾ। ਉਹਦੇ ਰਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਲੌਗ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੱਕੜ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਪਾਰਟਿਕਸ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਮੂਵ ਅ ਲੌਗ ਫਰੋਮ ਇਟਸ ਪਲੇਸ। ਪਾਰਟਿਕਸ ਲਾਸਟ ਵਰਡ ਵਾਜ਼ ਮਦਰ ਡੈਸ਼ ਹੈਵ ਕਮ, ਤਾਂ ਪਾਰਟਿਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਟ ਵਰਡ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮਦਰ ਡੈਸ਼ ਹੈਵ ਕਮ, ਫਰੈਂਡ ਹੈਵ ਕਮ, ਆਂਟ ਐਂਡ ਅੰਕਲ ਹੈਡ ਕਮ, ਬ੍ਰਦਰ ਹੈਵ ਕਮ ਐਂਡ ਹੌਲੀਡੇਜ਼ ਹੈਵ ਕਮ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਹੌਲੀਡੇਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਪਾਰਟਿਕਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਾਰਟਿਕ ਲਾਸਟ ਵਰਡ ਕੀ ਸੀ, ਮਦਰਸ ਹੌਲੀਡੇਜ਼ ਹੈਵ ਕਮ। ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਲਾਈਨ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਕੀ ਆ, ਮਦਰਸ ਦੀ ਹੌਲੀਡੇਜ਼ ਹੈਵ ਕਮ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੇਮ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ, ਦੀ ਮੇਕਿੰਗ ਆਫ ਦੀ ਅਰਥ, ਦੀ ਮੇਕਿੰਗ ਆਫ ਦੀ ਅਰਥ। ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟਰ ਸੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੌਣ ਆ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਠੀਕ ਆ। ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟਰ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ। ਐਂਡ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਦੀ ਮੇਕਿੰਗ ਆਫ ਅਰਥ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਚੈਪਟਰ ਥੋੜੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਆ, ਥੋੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਿਓ। ਮੂਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਸੈਟਲਾਈਟ ਆਫ, ਮੂਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਸੈਟਲਾਈਟ ਆ, ਯੂਨੀਵਰਸ ਦਾ ਸੈਟਲਾਈਟ, ਨਹੀਂ ਓਸ਼ਨ ਦਾ ਸੈਟਲਾਈਟ, ਨਹੀਂ ਮਾਰਸ ਦਾ, ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਅਰਥ ਦਾ ਸੈਟਲਾਈਟ ਆ। ਫਰੋਮ ਵੇਅਰ ਡੂ ਦੀ ਪਲੈਨਟ ਗੈਟ ਲਾਈਟ, ਪਲੈਨਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾਈਟ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਨ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਲੈਨਟ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਦੀ ਪਲੈਨਟ ਟਵਿੰਕਲ ਐਟ ਨਾਈਟ, ਜਿਹੜੇ ਪਲੈਨਟ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਟਵਿੰਕਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਾਲਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਟਾਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਟਵਿੰਕਲ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਟਾਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਲੈਨਟ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਟਵਿੰਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਆਲ ਦੀ ਹੋਲੋਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਅਰਥ ਵਾਜ਼ ਫਿਲਡ ਵਿਦ ਅ ਡੈਸ਼ ਵੈਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਰੇਨ ਹੈਵਨਲੀ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੋਲੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ, ਟੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਭਰਨਗੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪਊਗਾ ਤਾਂ। ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਈਅਰਸ ਡਿਡ ਦੀ ਅਰਥ ਟੇਕ ਟੂ ਕੂਲ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਅਰਥ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਰਥ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਨਵੀਂ ਅਰਥ ਬਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਅਰਥ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਕੀ 1000 ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ, ਕੀ ਮਿਲੀਅਨ ਲੱਗਾ, ਕੀ 100 ਤੇ 1000 ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਮਿਲੀਅਨ ਵੀ ਕੱਟੇਗਾ, ਬਿਲੀਅਨ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨਨ ਆਫ ਦੀ ਦੀਜ਼ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਹੋਊਗਾ। ਪਲੈਨਟ ਹੈਵ ਅ ਨੈਚੁਰਲ ਸੈਟਲਾਈਟ, ਜਿਹੜੇ ਪਲੈਨਟ ਉਹਦੇ ਨੈਚੁਰਲ ਸੈਟਲਾਈਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਟਰੂ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਸੈਟਲਾਈਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਆਪਾਂ ਭੇਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਚੰਦਰਯਾਨ 2 ਭੇਜਿਆ ਵਾ, ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਸੈਟਲਾਈਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਲਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ ਸਪੇਸ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਨੈਚੁਰਲ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ ਪਲੈਨਟ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਸੈਟਲਾਈਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਲੈਸਨ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮਿਸਟੇਕ ਹੀ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਹੋਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੈਸਨ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹ ਤਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ, ਲੈਸਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਰੂਲ ਆਫ ਦੀ ਰੋਡ, ਦੀ ਰੂਲ ਆਫ ਦੀ ਰੋਡ। ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹਦਾ ਆਥਰ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਏ.ਜੀ. ਗਾਰਡੀਨਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਏ.ਡੀ. ਗਾਰਡੀਨਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹਦਾ ਆਥਰ ਦਾ ਨੇਮ ਆ।
एंड याद रखियो जिहड़ा चैप्टर अपने को चैप्टर का नाम है दी रूल ऑफ दी रूल ऑफ रोड, ठीक है। एंड जिहड़ा अपने को ऑथर आ उहदा नेम है अपने को A.G. गार्डिनर, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट अपने को देखो कहते व्हाट इज़ अ लिबर्टी। लिबर्टी का की मतलब होंदा वा, लिबर्टी का मतलब तुहानूं पता ही आ कि लिबर्टी का मतलब जे आप चैप्टर के अकॉर्डिंग लिखीए तो अपने को इहदा मतलब बनता हुंदा, देखो परसनल अफेयर आ, नहीं परसनल अफेयर तो रॉन्ग हो जाऊगा, बोथ ऑफ दीज तो फिर कट्टिया गया क्योंकि फर्स्ट अपने को जिहड़ा सी वो इनकरैक्ट हो गया, तो नन ऑफ दीज भी कट्टिया जाऊगा, तो अपने को जिहड़ा बी आ सोशल कॉन्ट्रैक्ट अपने को आ जाऊगा, ਇਹਦਾ सही आंसर हो जाऊगा, ठीक है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब की है कि सोशल का मतलब होंदा समाज एंड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होंदा कि समाज के अकॉर्डिंग चलना, ठीक है, समाज के नाल कॉन्ट्रैक्ट करके जी अपने को लिबर्टी है अपने को चैप्टर के अकॉर्डिंग आंसर की बनता सोशल कॉन्ट्रैक्ट। वट वॉज द ऑथर रीडिंग ड्यूरिंग अ जर्नी, जिहदा ऑथर सगा वो जो जर्नी ते जा रहा सी तो वह की रीड कर रहा सी, ठीक है, तो की सी अपने को ब्लू बुक, ठीक है, तो ना याद रखियो ब्लू बुक। ओह वी शुड इंटरफेयर इन अ लिबर्टी ऑफ अदर, कहते आपां नूं दूजे दी लिबर्टी दे विच इंटरफेयर करना चाहिए वा, नहीं करना चाहिए, ठीक है, फॉल्स स्टेटमेंट आ। द स्टॉट ओल्ड लेडी वॉज वॉकिंग इन द मिडल ऑफ किहदे जा रही सी, रोड के मिडल च जा रही सी, पेमेंट दे विच जा रही सी, पेमेंट मतलब जिथे तुरन वाला रास्ता हुंदा पार्क वगैरह च, रेलवे ट्रैक ते जा रही सी जां नन ऑफ दीज दे विच जा रही, तो आपां नूं पता रोड दे विचाले जा रही हुंदी है, तो इहदा ये अपने कोले करैक्ट आंसर आ जाऊगा। द पुलिसमैन एट आ पिकैडली सर्कस इज़ अ सिंबल ऑफ, जिहड़े पुलिसमैन सी अपने कोले सर्कस दे विच वो किस चीज़ का सिंबल सी अपने कोले, तो अपने कोले किस चीज़ का सिंबल सी, लिबर्टी का सिंबल सी। अ रीजनेबल कंसीडरेशंस फॉर डैश ऑफ अदर इज़ द फाउंडेशन ऑफ अ सोशल कंडक्ट, कहते रीजनेबल कंसीडरेशन किहड़ी चीज़ की अपने कोले सोशल कंडक्ट का फाउंडेशन आ, सोशल कंडक्ट की जिहड़ी फाउंडेशन आ वो रीजनेबल कंसीडरेशन ऑफ किहड़ी चीज़ की आ, तो आपां नूं पता राइट्स की, अपने जिहड़े राइट्स हुंदे आ ना, जे तुसीं इहदा रीजनेबल कंसीडरेशन होगी तां ही वो सोशल कंडक्ट की फाउंडेशन होगी, तुहानूं पता होना चाहिए कि तुहाडे राइट्स की है, ठीक है, बट वो रीजनेबल होने चाहिए आ, ये भी चीज़ नाल दी नाल, ठीक है। चलो आपां तो सिर्फ पेपर क्लीयर करना, बड़ा एक्सप्लेन करने की कोई लोड़ है नहीं गी। तो सिमिलरली मेरे को नैक्सट चैप्टर के विच भी सेम मिसटेक, ठीक है, मैं तुहानूं पहलां दसती सी, लिबर्टी वाला बट ये चैप्टर ही रिपीट हो गया अपने को, लिबर्टी इज़ लिबर्टी का ये आपको पता, सोशल कॉन्ट्रैक्ट सिमिलरली आप सारे सारे कर चुके हैं। एंड नैक्सट आप देखते हैं, ओके द नैक्सट अपने को लगा दी करैक्टर ऑफ अ हैप्पी मैन, तो हुण अपने को जी पोइट्री वो स्टार्ट हो चुकी है, तो पोइट्री भी तुसीं या नाम याद रखना, करैक्टर ऑफ हैप्पी मैन का जिहड़ा पोइट है उसका नाम अपने को की है सर हैनरी वॉटन, सर हैनरी वॉटन, ठीक है, तो चैप्टर का पोइम का नेम है अपने को करैक्टर ऑफ अ हैप्पी मैन। तो फर्स्ट जो अपने को क्वेश्चन हो गया दी हैप्पी मैन वाज इन वाइज की सी, अपने को आंसर होगा नन, ठीक है, का तो क्योंकि हिज फ्रेंड भी नहीं सी, एवरीवन भी सी, ठीक है, एंड रिच मैन भी नहीं सीगा, तो अपने को क्या होगा नन। दी हैप्पी मैन ओबेज दी रूल ऑफ, जो हैप्पी मैन सी किहदे रूल्स नूं ओबे करदा सी, ट्रैफिक दे, किंग दे, जे कोई चैप्टर पढ़िया होगा तो आपको पता कि गॉडनेस है आंसर, ठीक है, रॉन्ग करने की कोई लोड़ नहीं। दी हैप्पी मैन इज़ द अफरेड ऑफ डेथ, कि जो हैप्पी मैन सी वो अपनी मौत तो डरदा सी, ये फॉल्स अपने को आपको पता कि नहीं डरदा सी, ठीक है, चैप्टर के अकॉर्डिंग आप आंसर इसनूं दस रहे हैं। बस सिंपली ये आप ये देखना वा कि बस हैप्पी मैन जो होंदा वा मतलब वो कोई एनिमी नहीं होंदा, ठीक है, एनिमी कोई नहीं होंदा उहदा, ठीक है। उस तो बाद ਜਿਹੜੇ रूल आ वो किहदे मनदा हुंदा वा, गॉड दे रूल मनदा हुंदा वा, एंड वो अफरैड करदा हुंदा, डेथ तो नहीं करदा हुंदा, ठीक है, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ चीज़ां याद रखियो। तो जेकर कोई बंदा खुश रहना चाहुंदा वा तो ਉਹਦਾ मतलब यही आ कि वो ਜਿਹੜਾ हर एक दा भला सोचे, ठीक है, एंड हैप्पी रहने वास्ते ਉਹਨੂੰ ਕੀ करना पैना, फ्री एंड ऑनेस्ट लाइफ जिउणी पैनी आ। ऑनेस्ट लाइफ का मतलब की है कि ਉਹਨੂੰ सच्ची जिंदगी जिउणी पैनी आ, ठीक है, तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ चैप्टर ਵਿੱਚ थोड़ा जिहा इदां ही सारा कुछ लिखिया होया, ठीक है। नैक्सट जेकर आप चैप्टर की गल करिए, चैप्टर का सॉरी पोइम की गल करिए तो नाम नेम है अपने को डेथ दी लेवलर, एंड जोड़ा अपने को पोइट का नेम होगा अपने को जेम्स शर्ले, ठीक है, जोड़ा पोइम आ उसका नेम है अपने को डेथ दी लेवलर, एंड जोड़ा पोइट उसका नेम अपने को है जेम्स शर्ले। अल्टीमेट फेट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग इज, कहते जोड़े हर एक इंसान आ जो धरती से जन्म लैंदा उसका अल्टीमेट फेट की आ, तो आपको पता उसका अल्टीमेट फेट की आ, डेथ। वट लिव्स आफ्टर डेथ, डेथ तो बाद बंदे का की जिउंदा रह जाता, तो वो जो चंगे चंगे कर्म किए होंगे, गुड डीड्स होंगे वही जिउंदियां रह जांदियां, बाकी कुछ नहीं बचता। दी ग्लोरीज ऑफ अ ब्लड एंड अ स्टेट आर जस्ट अ शैडो, तो चैप्टर के अकॉर्डिंग जेकर आप देखिए तो स्टेटमेंट अपने को ट्रू आ, दी ग्लोरी ऑफ अ ब्लड एंड अ स्टेट आर जस्ट अ शैडो, तो वो कहते भी जो थोड़े ब्लड की ग्लोरी आ एंड जी स्टेट हो जस्ट शैडो आ, ठीक है, जो तुम मर जाओगे उस तो बाद वो चीज़ां सारियां खत्म हो जाएंगियां, ठीक है, तो आप चैप्टर के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट अपने को होगी ट्रू होगी, ठीक है, पोइम के अकॉर्डिंग। उस तो बाद सैकेंड अपने थर्ड अपने को जो पोइम की गल करिए तो थर्ड पोइम का जो अपने को नेम है वो है अपने को
अ बलद ऑफ अ सर प्रताप सिंह, ठीक है। एंड जिहड़ा अपने कोले इसदा पोइट आ उसका नेम हैगा अपने कोले सर हैनरी न्यूबोल्ट। चैप्टर का देखो जे पोइम का तुहानूं नाम याद आ तो नाल दी नाल तुहानूं पोइट का नाम भी याद होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी वार पोइम का नेम दे के ना वो तुहानूं कहणगे पोइट का नेम दसो, तो वो तुसीं जरूर याद रखना। तो की नेम अपने कोले सर हैनरी न्यूबोल्ट, ठीक है। सर प्रताप लिवड इन डैश हाउस, जिहड़ा सर प्रताप सी वो किहड़े हाउस दे विच रहिंदा सी, ਉਹਦਾ नाम आपां नूं पता की सी अपने कोले रैड, की अपने कोले रोज़ रैड सी, की ब्लैक रोज़ सी, की अपने कोले रैड रोज़ सी, की अपने कोले रोज़ ब्लड सी। तो आपां नूं पता ਉਹਦਾ आंसर की सी रोज़ रैड सी, तो अपने कोले सी की आ जाऊगा, ਇਹਦਾ करैक्ट आंसर आ जाऊगा, ठीक है। तो कन्फ्यूजन ना होयो, इक्को जे तुहानूं पेपर दे विच जदों इंटैंस एनवायरनमेंट च बैठोगे ना तो देखण विच कदे कदे गलती हो सकदी, थोड़ा अपना दिमाग खोल के अखां खोल के पेपर च बैठे हो तो ध्यान दे नाल टिक करके आयो। सर प्रताप सिंह फ्रेंड वॉज अ डैश सोल्जर, जिहड़ा सर प्रताप सिंह दा दोस्त सी तो ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਜਰ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਸੀ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸੀ, ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਸੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਕੀ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ਮੈਨ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਸਟ ਦੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਲੋਸਟ ਇਜ਼ ਅ ਕਾਸਟ ਫੋਰਐਵਰ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੀਸਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਟਰੂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਟਰੂ ਆਊਗਾ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੀਏ रजिया दी टाइगर, ठीक है। चैप्टर पोइम का नाम याद रखना रजिया दी टाइगर एंड ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਇਟ ਦਾ ਨੇਮ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਇਟ ਆ ਉਹਦਾ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਦੇ ਭੁੱਲਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਨੇਮ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਹੀ ਸੌਖਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੈਕੀ ਐਨ ਦਾਰੂ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦਾਰੂ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੈਕੀ ਐਨ ਦਾਰੂ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਦਾਰੂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ। ਪੋਇਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰਜ਼ੀਆ ਦੀ ਟਾਈਗਰ। एंड ये अपने को फस्ट आ रजिया दी टाइगर एज अ डैश कब्ज, रजिया दी टाइगर के कोले किन्ने कब्ज होंगे आपको पता 2 होंगे आ। एंड शेरू वॉज एन एक्सपर्ट ऑफ, जो शेरू होंदा वा वो किहदे विच एक्सपर्ट होंदा, हंटिंग दे विच होंदा, विंड्स दे विच होंदा, रेसिंग दे विच होंदा, एमिंग एट बर्ड्स दे विच होंदा, तो आपको पता विंड्स दे विच होंदा। रजिया वॉज नॉट अफरेड ऑफ द पोचर्स, रजिया जिहड़ी सी वो पोचर्स तो डरदी नहीं सी, मतलब पोचर मतलब जिहड़े फड़न आउंदे हुंदे ना जंगल दे विच, जिहड़े जीव जंतु होणगे, एनीमल्स होणगे, उन्हां नूं फड़न वास्ते होणगे हंटर्स होंदे जिवें, ठीक है, पोचर्स, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਜ਼ੀਆ ਉਹਦੀ ਡਰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਲਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਡਰਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਸ਼ੇਰੂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸ਼ੇਰੂ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਟਾਈਗਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਸ਼ੇਰੂ ਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ ਵੀ ਸ਼ੇਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਰਜ਼ੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਆ, ਆਫਟਰ ਦੀ ਬਰਥ ਆਫ 2 ਕਬਸ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਤਾਂ ਸ਼ੇਰੂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਦੇਖ ਲਿਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੇਅਰ ਦੀ ਮਾਈਂਡ ਇਜ਼ ਵਿਦਾਊਟ ਫੀਅਰ, ਵੇਅਰ ਦੀ ਮਾਈਂਡ ਇਜ਼ ਵਿਦਾਊਟ ਫੀਅਰ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੋਇਮ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਚੈਪਟਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਐਂਡ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿਮਿਲਰਲੀ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਾਰਟਿਕ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਐਂਡ ਉਹ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਮਦਰ ਦੀ ਹੌਲੀਡੇਜ਼ ਹੈ ਕਮ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੈਪਟਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਦਾ। ਐਂਡ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਪੋਇਮ ਆ ਵੇਅਰ ਦੀ ਮਾਈਂਡ ਇਜ਼ ਵਿਦਾਊਟ ਫੀਅਰ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੋਇਮ ਐਂਡ ਲੈਸਨਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖ ਲਿਓ, ਇਕੱਠੇ ਲਿਖ ਲਿਓ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਥੋੜਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਥੋੜੇ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਥੋੜਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੀ ਪੋਇਟ ਪ੍ਰੇ ਫॉर ਅ ਲੈਂਡ ਵੇਅਰ ਡੈਸ਼ ਇਜ਼ ਵਿਦਾਊਟ ਫੀਅਰ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੋਇਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਲੈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਧਰਤੀ ਦੇਵੇ ਜਿੱਥੇ ਕੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਦੀ ਪੋਇਟ ਪ੍ਰੇ ਫॉर ਅ ਲੈਂਡ ਵੇਅਰ ਡੈਸ਼ ਇਜ਼ ਵਿਦਾਊਟ ਫੀਅਰ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਮਾਈਂਡ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਮਾਈਂਡ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਟੂ ਹੂਮ ਡਜ਼ ਦੀ ਪੋਇਟ ਪ੍ਰੇ ਇਨ ਦੀ ਪੋਇਮ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਰਾਈਟਰ ਵਾ ਇਸ ਪੋਇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੇ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੋਡ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੇ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਐਵਰੀਵਨ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਅ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੋਇਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਿ ਐਵਰੀਵਨ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਅ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪੋਇਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਟਰੂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੋਇਮ ਸੀ, ਤਾਂ ਪੋਇਮ ਵੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਵਾ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਐਫਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਦਾ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬੈਡ ਨੰਬਰ 29 ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਰਿਕ ਰਹਿਮਾਨ ਆ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤਾਰਿਕ ਰਹਿਮਾਨ। ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬੈਡ ਨੰਬਰ 29।
नीम वॉज इन अ हॉस्पिटल वैन द ऑथर रीगेनड हिज आई साइट। कहते नीम जिहड़ा सी वो हॉस्पिटल दे विच सी ਜਦੋਂ ऑथर ने अपनियां ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫਾਲਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੂ ਡਿਡ ਦੀ ਆਥਰ ਮੀਟ ਇਨ ਦੀ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਰਡ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਥਰ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੌਣ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਨੀਮ। ਠੀਕ ਆ, ਹੂ ਡਿਡ ਦੀ ਆਥਰ ਮੀਟ ਇਨ ਦੀ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਰਡ। ਦੀ ਆਥਰ ਰੀਗੇਨਡ ਹਿਜ਼ ਆਈਸਾਈਟ ਆਫਟਰ ਡੈਸ਼ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਜਿਹੜਾ ਆਥਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲਈ ਸੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ 3rd ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਦੀ ਆਥਰ ਵਾਜ਼ ਅ ਡੈਸ਼ ਬਿਫੋਰ ਹੀ ਲੌਸਟ ਹਿਜ਼ ਆਈਸਾਈਟ। ਜਿਹੜਾ ਆਥਰ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੇਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੇਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦੀ ਆਥਰ ਨਿਊ ਦੈਟ ਨੀਮ ਵਾਜ਼ ਆਲਸੋ ਬਲਾਈਂਡ। ਜਿਹੜਾ ਆਥਰ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਥਰ ਸੀ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੀਮ ਆ ਉਹ ਅੰਨਾ ਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਅੰਨਾ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਥਰ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫਾਲਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਨੀਮ ਅਰਜਡ ਦੀ ਆਥਰ ਟੂ ਰੀਸਟਾਰਟ। ਜਿਹੜਾ ਨੀਮ ਆ ਉਹ ਅਰਜ ਕਰਦਾ ਵਾ ਆਥਰ ਨੂੰ ਕੀ ਰੀਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਥਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਆਥਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੇਂਟਿੰਗ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰੀਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹੂਗਾ, ਪੇਂਟਿੰਗ ਰੀਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹੂਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਨੇਮ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਦੀ $1000 ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਠੀਕ ਆ, ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਥਰ ਆ ਉਹ ਆਥਰ ਦਾ ਨੇਮ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਓ ਹੈਨਰੀ। ਠੀਕ ਆ, ਫਸਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰੋਬਰਟ ਲੌਸਟ ਹਿਜ਼ ਮਨੀ ਔਨ ਰੇਸ। ਜਿਹੜਾ ਰੋਬਰਟ ਸੀ ਉਹ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਪੈਸੇ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਟਰੂ ਆ। ਟੂ ਹੋਮ ਡਿਡ ਆ ਬੌਬੀ ਗਿਲੀਅਨ ਗਿਵ ਹਿਜ਼ $1000। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬੌਬੀ ਗਿਲੀਅਨ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ $1000 ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮਿਸ ਹੈਡਨ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਆ, ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਮਿਸ ਹੈਡਨ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਆ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਐਂਡ ਮਿਸ ਹੈਡਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ। ਰੋਬਰਟ ਗਿਲੀਅਨ ਆਫਰਡ ਅ ਡੈਸ਼ ਟੂ ਮਿਸ ਲੋਟਾ ਲੋਰੈਨ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੋਬਰਟ ਗਿਲੀਅਨ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਆਫਰਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਮਿਸ ਲੋਟਾ ਲੋਰੈਨ ਨੂੰ ਕੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪੈਂਡੈਂਟ ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੈਂਡੈਂਟ ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਂਡੈਂਟ ਸੀ ਉਹਦੀ ਟੋਟਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਰਥ ਦੇਖੀਏ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ $1000 ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, $1000 ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਂਡੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਰੋਬਰਟ ਗਿਲੀਅਨ ਰਿਸੀਵਡ $1 million ਫਰੋਮ ਹਿਜ਼ ਅੰਕਲਸ ਵਿਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਬਰਟ ਗਿਲੀਅਨ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ $1 million ਆਪਣੇ ਅੰਕਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਫਾਲਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ। ਦੀ ਬਲਾਈਂਡ ਮੈਨ ਵਾਜ਼ ਸੈਲਿੰਗ ਡੈਸ਼ ਔਨ ਦੀ ਵਾਕ ਸਾਈਡ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਲਾਈਂਡ ਮੈਨ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਈਡ ਵਾਕ ਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਈਂਡ ਮੈਨ ਸੀ, ਅੰਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਕੀ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੈਨਸਲਸ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇਹਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ। ठीक है, 6th अपने को स्टेटमेंट इतनी बन गई तो थोड़ा थले लिखने वास्ते मिस्टेक होगी। हु वॉज द मिस लोटा लॉरेर। जो मिस लोटा लॉरेर सी वो कौन सी तो आपको पता हो कि अपने को एक एक्ट्रेस सी। ठीक है, कौन सी, एक एक्ट्रेस सी। ठीक है, चलो अगे देखते हैं। दी डाइंग डिटेक्टिव। याद रखियो अपने को जो चैप्टर का नाम है दी डाइंग डिटेक्टिव। एंड जो यदा ऑथर आ वो भी याद रखना बहुत जरूरी है। मैं तुम्हें वार वार दस रहा वा कि जो ऑथर होंगे वा जो ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ MCQ ਪਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਸਨ ਦਾ ਨੇਮ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਇਹਦਾ ਆਥਰ ਕਿਹੜਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਥਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਤਾਂ ਆਥਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਰਥਰ ਕੋਨਨ ਡੋਇਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਆਰਥਰ ਕੋਨਨ ਡੋਇਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਡਾਇੰਗ ਡਿਟੈਕਟਿਵ। ਦ ਡਾਇੰਗ ਡਿਟੈਕਟਿਵ ਐਂਡ ਆਰਥਰ ਕੋਨਨ ਡੋਇਲ। ਵਟ ਵਾਜ਼ ਦੀ ਵਾਟਸਨ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਸਨ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਉਹ ਕੀ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਸਨ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਟਸਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸੀ। ਹੋਮਸ ਗॉट ਦੀ ਇਲਨੈਸ ਫਰੋਮ ਸਮ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੋਮ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਇਲਨੈਸ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈ ਸੀ, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਸੇਲਰ ਤੋਂ ਇਲਨੈਸ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸੇਲਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸੇਲਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਰਸ਼ੀਅਨ ਸੇਲਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਇਹ ਆਊਗਾ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਸੇਲਰ ਤੋਂ। ਸਮਿਥ ਸੈਂਡ ਹੋਮਸ ਐਨ ਇਨਫੈਕਟਡ ਸ਼ਾਰਪ ਸਪਰਿੰਗ ਇਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਿਥ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਹੋਮਸ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਟਡ ਸ਼ਾਰਪ ਸਪਰਿੰਗ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਲਨੈਸ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਸੇਲਰ ਤੋਂ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਊਗਾ ਫਿਰ, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਸੇਲਰ। ਠੀਕ ਆ, ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਸੇਲਰ। ਠੀਕ ਆ, ਐਂਡ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਸੇਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਐਂਡ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਸੇਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਾਕਸ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਿਲਵਰ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਆਈਵਰੀ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿ ਗੋਲਡਨ ਬਾਕਸ, ਕਿ ਰੈੱਡ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਆਈਵਰੀ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ। ਵਿਕਟਰ ਸਮਿਥ ਕਿਲਡ ਆ ਕਲਵਰਟਨ ਸਮਿਥ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਟਰ ਸਮਿਥ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਲਵਰਟਨ ਸਮਿਥ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜੂ, ਫਾਲਸ। ਹੋਮਸ ਡਿਡ ਨਾਟ ਵਾਂਟ ਵਾਟਸਨ ਟੂ ਟੱਚ ਹਿਜ਼ ਥਿੰਗਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮਸ ਆ ਉਹ ਵਾਟਸਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟੱਚ ਨਾ ਕਰੀ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਰੂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਡਿਸੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕਮਿਊਨੀਕੇਬਲ ਡਿਸੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਟੱਚ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਡਿਸੀਜ਼ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟੱਚ ਨਾ ਕਰੀ। ਹੂ ਵਾਜ਼ ਚਾਰਜਡ ਵਿਦ ਦੀ ਮਰਡਰ ਆਫ ਹਿਜ਼ ਨੈਫਿਊ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਣਜਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਨੈਫਿਊ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਰਡਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਸਮਿਥ। ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਸਮਿਥ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਚੈਪਟਰ ਆ, ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਨੇਮ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹਾਊ ਮਚ ਲੈਂਡ ਡਜ਼ ਅ ਮੈਨ ਨੀਡ। ਐਂਡ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਆਥਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਥਰ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਲਿਓ ਟੋਲਸਟੋਏ। ਠੀਕ ਆ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹਾਊ ਮਚ ਲੈਂਡ ਡਜ਼ ਅ ਮੈਨ ਨੀਡ। ਐਂਡ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਆਥਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਥਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲਿਓ ਟੋਲਸਟੋਏ। ਠੀਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨਾਮ ਯਾਦ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ LT ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ। ਠੀਕ ਆ। ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਆ। ਹਾਊ ਮਚ ਲੈਂਡ ਡਜ਼ ਐਨ ਮੈਨ ਨੀਡ ਐਂਡ ਆਥਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲਿਓ ਟੋਲਸਟੋਏ। ਦੀ ਟੂ ਵੂਮਨ ਡਿਸਕਸਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਵਿਲੇਜ ਐਂਡ ਟਾਊਨ ਲਾਈਫ ਵਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਵਿਲੇਜ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ, ਟਾਊਨ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਨੇ ਕੀ ਸੀ, ਦੋਨੇ ਫਰੈਂਡ ਸੀ, ਨੇਬਰ ਸੀ, ਐਨੀਮੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਿਸਟਰ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ। ਦੀ ਬਸ਼ਕੀਸ ਹੈਡ ਪਲੈਂਟੀ ਆਫ। ਜਿਹੜਾ ਬਸ਼ਕੀਸ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪਲੈਂਟੀ ਆਫ ਕੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪਲੈਂਟੀ ਆਫ ਕੀ ਸੀ, ਲੈਂਡ। ਹਾਊ ਮਚ ਲੈਂਡ ਡਿਡ ਅ ਪੈਕਹੋਮ ਮੈਨੇਜ ਟੂ ਬਾਏ ਫਰੋਮ ਅ ਸਟੇਟ ਓਨਰ। ਸਟੇਟ ਓਨਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੈਕਹੋਮ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੀ ਲੈਂਡ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਖਰੀਦਣਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਸੀ, 40 ਏਕੜ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਲੈਂਡ ਉਹਨੇ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, 40 ਏਕੜ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਪੈਕਹੋਮ ਵਾਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਡੈਸ਼ ਮੈਨ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਕਹੋਮ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਹੈਲਪਫੁਲ ਸੀ, ਗ੍ਰੀਡੀ ਸੀ, ਕਾਈਂਡ ਸੀ, ਸੈਲਫਿਸ਼ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਗ੍ਰੀਡੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ। ਪੈਕਹੋਮ ਵਾਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਗ੍ਰੀਡੀ ਮੈਨ। ਪੈਕਹੋਮ ਵਾਜ਼ ਡੈਡ ਇਨ ਦੀ ਐਂਡ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੈਕਹਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੈਕਹਮ ਆ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਆ ਜੂਗੀ, ਟਰੂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਜੂਗੀ। ਠੀਕ ਆ। ਪੈਕਹਮ ਬੋਰੋਡ ਸਮ ਮਨੀ ਫਰੋਮ ਹਿਜ਼ ਬ੍ਰਦਰ ਇਨ ਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਕਹਮ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਇਨ ਲਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਲਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਆ, ਟਰੂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਟੂ ਏਅਰ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰਾਈਟਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫਿਲਿਪਾ ਏ ਪਰਸ। ਠੀਕ ਆ। ਫਿਲਿਪਾ ਏ ਪਰਸ। ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਚੈਪਟਰ ਆ, ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਨੇਮ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰਿਟਰਨ ਟੂ ਦੀ ਏਅਰ। ਫਸਟ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਬॉय ਵਾਸ ਕਾਲਡ ਕੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਸੂਸੇਜ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ। ਦੀ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਥਰੂ ਅ ਟਿਨ ਇਨ ਦੀ ਪੌਂਡ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਟਿਨ ਨੂੰ ਪੌਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਫਾਲਸ ਆ। ਸੂਜ਼ੇਜ਼ ਪੁੱਟ ਹਿਜ਼ ਸਟੈਂਪ ਕਲੈਕਟਡ ਇਨ ਦੀ ਟਿਨ। ਸੂਜ਼ੇਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੈਂਪਸ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਤੀਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫਾਲਸ ਆ। ਸੂਜ਼ੇਜ਼ ਬੌਟ ਆ ਡੈਸ਼ ਫਰੋਮ ਅੰਡਰ ਦੀ ਵਾਟਰ। ਸੂਜ਼ੇਜ਼ ਨੇ ਵਾਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਟਿਨ ਬਾਕਸ। ਡਕ ਡਾਈਵਿੰਗ ਮੀਨ ਡਾਈਵਿੰਗ ਇਨਟੂ ਵਾਟਰ ਇਨ ਦੀ ਮੈਨਰ ਆਫ ਅ ਡੈਸ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਡਕ ਡਾਈਵਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਈਵਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਫਿਸ਼ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਕਰਨੀ ਆ, ਡਕ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਰੋਕੋਡਾਈਲ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਕਰਨੀ ਆ, ਟਰਟਲ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਡਕ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਕਰਨੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਵੇਅਰ ਡਿਡ ਅ ਸੂਜ਼ੇਜ਼ ਰੀਡ ਵਾਈਲ ਡਾਈਵਿੰਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਅਰ ਡਿਡ ਅ ਸੂਜ਼ੇਜ਼ ਰੀਚ ਵਾਈਲ ਡਾਈਵਿੰਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਜ਼ੇਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਡਾਈਵਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਭੀ ਮਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਆ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੌਂਡ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਜਮਾ ਮਤਲਬ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਮਾ ਐਂਡ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਜਮਾ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਐਂਡ ਆਫ ਦੀ ਪੌਂਡ। ਐਂਡ ਆਫ ਦੀ ਪੌਂਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇਹਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ MCQ ਸੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ MCQ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਛੁੱਟ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ। ਐਂਡ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਟੈਂਸਸ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਟੈਂਸਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੇਬਲ ਬਣਾਉਂਗਾ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੈਂਸਸ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਰੂਲਸ ਲਿਖ ਦੂੰਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੈਂਸ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪਾਸਟ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਆ। ਪਾਸਟ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਹਨੂੰ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਦਈਏ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਾਸਟ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ।
एंड प्रेजेंट तो बाद आपां फ्यूचर दे विच देखांगे। ठीक है, तो मैं सारे दे सारे रूल तुहानूं बहुत ही ईजी जे वे दे नाल करवा दूंगा। ठीक है, इहनूं याद जरूर कर लिओ। जिहड़े पास्ट हुंदा अपने कोले सब तो पहलां आपां इहदे विच देखांगे इंडेफिनिट। ठीक है, इंडेफिनिट दे विच अपने कोले सैकेंड जिहड़ा बंदा हुंदा अपने कोल बंदा हुंदा कंटीन्यूअस। उस तो बाद अपने कोल बंदा हुंदा परफेक्ट। उस तो बाद अपने कोल बंदा हुंदा परफेक्ट कंटीन्यू। परफेक्ट कंटीन्यू। ठीक है, तो ये अपने कोले टेंसेस हुंदे आ एंड इन्हां दे बारे आपां इत्थे देखांगे। मैं थोड़ा मार्कर चेंज करके लिखूंगा ताकि अलग अलग चीज़ां अलग अलग मार्कर के नाल तुहानूं समझ लग जाण। चलो सब तो पहलां जे आपां गल करिए परफेक्ट टेंस की, मैं सब तो पहलां परफेक्ट की गल करूँगा। परफेक्ट की कदों गल करांगे, क्योंकि अपने कोले परफेक्ट टेंस एक इहो जिहा टेंस हुंदा जिहदे अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। होर किसी भी टेंस दे विच वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज नहीं की जाती एंड सैकेंड फॉर्म भी सिर्फ एक टेंस दे विच यूज की जाती है, बाकी सारा विच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज की जाऊगी। तो अपने कोले सिर्फ एक परफेक्ट टेंस हुंदा जिहदे विच वर्ब की अपने कोले थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। तो मैं पहलां सारिਆਂ विच थर्ड फॉर्म लिख देना। पहलां मैं वर्ब दी फॉर्म लिखूंगा तो इत्थे मेरे कोले थर्ड फॉर्म यूज होगी। सिमिलरली भावें प्रेजेंट परफेक्ट की गल करिए उहदे विच भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, भावें फ्यूचर परफेक्ट की गल करिए उहदे विच भी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। आई थिंक इन्नी चीज़ तुहानूं समझ लग गई होगी। उस तो बाद बाकी अपने कोले जिन्ने भी टेंसेस आ उन्हां सारिਆਂ दे विच इकल्ले अपने कोले पास्ट इंडेफिनिट दे विच सैकेंड वर्ब की फॉर्म यूज होगी। बाकी जिन्ने भी अपने कोले टेंसेस आ सारिਆਂ दे विच अपने कोले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी। सारिਆਂ दे विच वर्ब की किहड़ी फॉर्म यूज होगी? फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। तो मैं सारिਆਂ विच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देना। तो सब तो पहलां तुसीं वर्ब की फॉर्म देख लो किहदी विच किहड़ी फॉर्म यूज होगी, उस तो बाद आपां बाकी चीज़ां देखांगे। ठीक है, तो सारिਆਂ दे विच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होंदी है, सिर्फ परफेक्ट दे विच वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड पास्ट इंडेफिनिट दे विच वर्ब की अपने कोले सैकेंड फॉर्म यूज होगी। मैं मार्कर थोड़ा चेंज करूँगा हुण ताकि जिहड़ियां चीज़ां वो तुहानूं तुसीं डिफरेंशिएट कर पावो उन्हां नूं। ठीक है, चलो हुण अगे आपां थोड़ा चलदे हां वर्ब की फॉर्म दे विच जाइए। तो जिन्ने भी अपने कोले कंटीन्यू टेंसेस आ, जिन्ने भी अपने कोले कंटीन्यू टेंसेस आ, उहदे विच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे नाल ING लग जांदा हुंदा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे नाल अपने कोल की लगदा हुंदा ING। ठीक है, ये भी थोड़ा याद रख लो। तुसीं रूल्स जरूर याद करियो क्योंकि वो एग्जैक्ट पुछ लैणगे कि किहड़ा टेंस आ जां कहणगे भी चेंज कर दो। तो अपने को जिन्ने जिथे भी कंटीन्यू लिखा होया सारिਆਂ दे विच आपां ING ऐड कर देंगे। जिथे भी कंटीन्यू लिखा वर्ब की तो फर्स्ट फॉर्म ही होगी, बट जिथे भी कंटीन्यू आ जाऊगा उहदे नाल आपां की ला देंगे ING ला देंगे। ठीक है, इन्नी समझ लग गई। आई थिंक कि तुहानूं ये चीज़ां समझ लग गईयां होणगीਆਂ। ठीक है, उस तो बाद बाकी अपने कोले कंटीन्यू हो गया खत्म। हुण अपने कोल आ गई हैल्पिंग वर्ब। तो हैल्पिंग वर्ब वास्ते मैं मार्कर चेंज कर लेना। हैल्पिंग वर्ब किहदे विच किहड़ी यूज़ की जाऊगी इहदे बारे आपां देखदे हां। देखो सब तो पहलां जिहड़ी आपां की करदे हां पास्ट कंटीन्यू बारे गल कर लैंदे हां। ठीक है, चलो कंटीन्यू तो पहलां जेकर आपां इंडेफिनिट की भी गल करिए तो जिहड़ा अपने कोले पास्ट टेंस हुंदा इहदे अंदर जिहड़ी आपां हैल्पिंग वर्ब यूज़ करदे हो डिड करदे हुंदे आ। याद रखियो किहड़ी हैल्पिंग वर्ब यूज़ करदे हुंदे आ? डिड करदे हुंदे आ। बट जिहड़ा डिड हुंदा वो आपां जिहड़ा अपने कोले सिंपल टेंस होऊगा उहदे विच यूज़ नहीं करांगे। जदों आपां उहनूं नैगेटिव बनावांगे, जदों आपां उहनूं नैगेटिव बनावांगे उदों यूज़ करांगे, जां फिर आपां इंटैरोगेटिव बनावांगे। ठीक है, उदों यूज़ करांगे डिड दी वरतों। ठीक है, वैसे आपां सिंपल दे विच भी कर सकदे हुंदे आ, बट तुसीं बुक्स विच नहीं पढ़िया होना तां करके तुसीं इस नूं इग्नोर करियो। जिवें मान लो जिवें आपां कहिए राम स्कूल गया। ठीक है, तो राम वेंट टू स्कूल। ठीक है, राम वेंट टू स्कूल। तो उस तो बाद जो आप नावाचक बनावांगे तो आप इत्थे लिख देंगे राम डिड नॉट। हुण तुसीं वेंट नहीं लाउणा, जो डिड लग गया ना, डिड तो बाद जिहड़ा अपने कोले वेंट हुंदा ओहदी फर्स्ट फॉर्म चेंज हो जांदा हुंदा। इत्थे आ जाऊगा गो टू स्कूल, तो अपने कोल की आ जाऊगा गो टू स्कूल। ठीक है, याद रखियो चीज़ दे विच। जे आपां प्रेजेंट की गल करिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट की गल करिए, उहदे विच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होगी। बट सिमिलरली जो आपां नैगेटिव सेंटेंस बनावांगे एंड आपां इहदे विच इंटैरोगेटिव बनावांगे तो आपां डू एंड डज दा यूज़ करदे हुंदे आ। डू एंड डज दा यूज़ करदे हुंदे आ। जिहड़ा डू दा यूज़ करदे हुंदे आपां प्लूरल दे नाल करदे हुंदे आ, जिहड़ा बहुवचन हुंदा, एंड जिहड़ा आपां डज दा यूज़ करदे हुंदे आपां सिंगुलर दे नाल यूज़ करदे हुंदे आ। एक चीज़ होर याद रखियो, इत्थे अपने कोले जिहड़ी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ उहदे नाल अपने कोले एस ते ES भी लगदा हुंदा। ये आपां उदों लावांगे जदों जिहड़ा सबजैक्ट होगा अपने कोले की होगा सिंगुलर होगा। ठीक है, जदों अपने कोले सबजैक्ट की होगा सिंगुलर होगा। जिवें देखो, जिवें आपां राम की एग्जाम्पल ही ले लईए तो राम अपने कोल सिंगुलर आ, तो राम स्कूल जांदा है। ठीक है, राम स्कूल जांदा है तो आपां की कहांगे राम गोज़ टू स्कूल। ठीक है, राम अपने कोल सिंगुलर है ना, राम गोज़ टू स्कूल, याद रखियो। बट आई जिहड़ा हुंदा उहनूं आई नूं आपां सिंगुलर दे विच काउंट नहीं करदे। जिहड़ा आई हुंदा वो अपने कोल एक स्पैशल केस हुंदा, प्रेजेंट इंडेफिनिट दे विच आपां उहनूं प्लूरल मन के चलांगे। ठीक है, तो जो आप इहदा नावाचक बनाएंगे राम गोज़ टू स्कूल का नावाचक बनाएंगे तो अपने कोल की राम बन जांदा दा राम डज नॉट
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਕੱਟ ਦੇਣੀ ਆ, याद रखियो ਇੱਥੇ गो टू ਆਊਗਾ, राम डज नॉट गो टू ਸਕੂਲ, ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ याद कर लियो, ठीक है। राम डज नॉट गो टू ਸਕੂਲ, ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਬਹੁਵਚਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ डू नॉट ਆਉਣਾ ਸੀ, ठीक है। ਤੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਆ, ਸਿੰਗੂਲਰ ਆ, ਜੇ ਪਲੂਰਲ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ डू ਆਊਗਾ, ਜੇ ਸਿੰਗੂਲਰ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ डज ਆਊਗਾ। आई थिंक ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਐਂਡ ਡੈਫੀਨੇਟ ਵੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੈਲ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਿਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਲ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਆਈ ਤੇ ਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵਿਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਮੋਡਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਈ ਤੇ ਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹੋਊਗਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀਏ ਕਿ ਰਾਮ ਸਕੂਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਰਾਮ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ ਰਾਮ ਵਿਲ ਗੋ ਟੂ ਸਕੂਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਮ ਵਿਲ ਗੋ ਟੂ ਸਕੂਲ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਂਵਾਚਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ, ਰਾਮ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਰਾਮ ਵਿਲ ਨਾਟ ਗੋ ਟੂ ਸਕੂਲ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੈਫੀਨੇਟ ਆ, ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨੇਟ ਵੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨੇਟ ਵੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਐਂਡ ਫਿਊਚਰ ਇੰਡੈਫੀਨੇਟ ਵੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਟੈਂਸਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਪਲ ਆ, ਸਿਰਫ ਇੰਡੈਫੀਨੇਟ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਆ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਐਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਆਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ, ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਤੇ ਵਰਬ ਦੀ ਫਰਸਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਐਨਜੀ ਲੱਗੂਗਾ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਿੰਗੂਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਐਮ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਰ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਪਲੂਰਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਲੂਰਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਰ ਲੱਗੂਗਾ। ਮੈਂ ਮਾਰਕਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਾਂ ਥੋੜਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਲਰ ਨਾਲ ਲਿਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮੈਂ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤਾ, ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵਾਸ ਵਰ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਸ ਵਰ ਹੁੰਦਾ, ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾਸ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਿੰਗੂਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗਾ, ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਵਰ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਪਲੂਰਲ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇਜ਼ ਐਮ ਆਰ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਇਜ਼ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗਾ, ਐਮ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ, ਐਂਡ ਆਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗਾ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ੈਲ ਐਂਡ ਵਿਲ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਆ। ਸ਼ੈਲ ਬੀ, ਵਿਲ ਬੀ, ਠੀਕ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਰਾਮ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਆ, ਰਾਮ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਰਾਮ ਵਿਲ ਬੀ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸਕੂਲ, ਠੀਕ ਆ, ਰਾਮ ਵਿਲ ਬੀ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸਕੂਲ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਪਰਫੈਕਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰਫੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਪਰਫੈਕਟ ਟੈਂਸ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਰਬ ਦੀ ਫਾਰਮ ਯੂਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈਡ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗੀ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗਾ, ਹੈਜ਼ ਐਂਡ ਹੈਵ, ਐਂਡ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਲ ਸ਼ੈਲ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਜ਼ ਹੈਵ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਆ, ਸ਼ੈਲ ਹੈਵ ਔਰ ਵਿਲ ਹੈਵ, ਠੀਕ ਆ। ਯੂਜ਼ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਿਲ ਹੈਵ ਔਰ ਸ਼ੈਲ ਹੈਵ, ਠੀਕ ਆ। ਯਾਦ ਕਰਿਓ, ਹੈਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਥੇ ਹੈਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ, ਇੱਥੇ ਹੈਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੈਵ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਿਲ ਹੈਵ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ੈਲ ਹੈਵ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਲ ਹੈਵ ਲੱਗੂਗਾ ਜਾਂ ਸ਼ੈਲ ਹੈਵ ਲੱਗੂਗਾ, ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਡਿਜਿਟ ਤੋਂ, ਮਤਲਬ ਫਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵਰਡ ਆ ਵਿਲ ਐਂਡ ਸ਼ੈਲ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਆ। ਆਪਾਂ ਹੈਵ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਹੈਵ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਰਬ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪਲੂਰਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਹੈਵ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਊਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਪਲੂਰਲ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵਿਲ ਐਂਡ ਸ਼ੈਲ ਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਰਬ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਹੋਊਗੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਹੁਣ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਡ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੀਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗੂਗਾ, ਬੀਨ। ਤਾਂ ਹੈਡ ਬੀਨ ਵਰਬ ਦੀ ਫਰਸਟ ਫਾਰਮ ਪਲੱਸ ਆਈਐਨਜੀ, ਐਂਡ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਜ਼ ਹੈਵ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੀਨ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ, ਹੈਡ ਤੇ ਹੈਵ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈਜ਼ ਤੇ ਹੈਵ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ, ਬੀਨ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ੈਲ ਹੈਵ ਐਂਡ ਵਿਲ ਹੈਵ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੀਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਓ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੌਇਸਸ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਿੰਸ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਐਂਡ ਫॉर ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਸਿੰਸ ਤੇ ਫॉर, ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ।
ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਫॉर ਆ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫॉर ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਟਾਈਮ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫॉर ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿੰਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਸੰਡੇ, ਮੰਡੇ, ਜਨਵਰੀ, ਫੈਬਰਰੀ 1948 ਹੈ ਨਾ, 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 1978 ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਫॉर ਯੂਜ਼ ਉਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 ਵੀਕ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ 2 ਆਰ, ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫॉर ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਸਿੰਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਟੈਂਸਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਵੌਇਸਸ, ਨਰੇਸ਼ਨ ਮਾਡਲਸ ਐਂਡ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਟੈਂਸਸ ਬਾਰੇ ਕਰਵਾਇਆ ਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵਾ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਟੈਂਸਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਵੌਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਸ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੌਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੌਇਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲੱਗਣਗੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਂਸਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੇ ਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮੇਨ ਵਰਬ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗੀ, ਫਰਸਟ ਵਰਬ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਫਰਸਟ ਫਾਰਮ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗੀ, ਸੈਕੰਡ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਥਰਡ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਵਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੈਸਿਵ ਐਂਡ ਵੌਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਕਟਿਵ ਐਂਡ ਪੈਸਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਵੌਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸਿਵ ਬਣਨਗੇ ਉਹ ਪੈਸਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲੜ ਬਣ ਲਓ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਫਸਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਦੀ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟੈਂਸਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਵਰਬ ਦੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ SIS ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕੋਈ ਟੈਂਸ ਲੈਣਾ ਇੱਥੇ, ਸ਼ੀ ਹੈਲਪਸ ਦੀ ਪੂਅਰ, ਸ਼ੀ ਹੈਲਪਸ ਦੀ ਪੂਅਰ, ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਟੈਂਸ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਕਟਿਵ ਟੂ ਪੈਸਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰੂੰਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਮਾਰਕਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਬਜੈਕਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਬਜੈਕਟ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਬਜੈਕਟ ਆ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਸਬਜੈਕਟ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਬਣ ਜਾਣਾ ਦ ਪੂਅਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਐਂਡ ਡੈਫੀਨਿਟ ਟੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਐਂਡ ਡੈਫੀਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਜ਼ ਐਮ ਆਰ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਜ਼ ਐਮ ਆਰ। ਦਾ ਪੂਅਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਸਿੰਗੂਲਰ ਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਜ਼ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਦੀ ਪੂਅਰ ਇਜ਼। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਵਰਬ ਦੀ ਫਾਰਮ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ, ਵਰਬ ਦੀ ਆਪਾਂ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਹੈਲਪਡ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਾਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਬਜੈਕਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਆਬਜੈਕਟ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਬਜੈਕਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਹਰ, ਠੀਕ ਆ। ਦੀ ਪੂਅਰ ਆਰ, ਸੌਰੀ ਇੱਥੇ ਆਰ ਆਊਗਾ, ਦੀ ਪੂਅਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਅ ਪੂਅਰ ਲਿਖਦੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਜ਼ ਆਊਗਾ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਦ ਪੂਅਰ ਲਿਖਿਆ, ਦ ਪੂਅਰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਫੁੱਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੂਅਰਸ ਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਪੂਅਰ ਆਰ ਹੈਲਪਡ ਬਾਏ ਹਰ, ਠੀਕ ਆ। ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਬਜੈਕਟ ਆਉਣੇ ਆਬਜੈਕਟ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਬਜੈਕਟ ਆਉਣੇ ਸਬਜੈਕਟ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਗਾ, ਰੀਜ਼ਨ ਬੀਇੰਗ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕਰਾਂਗੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲੱਗੂਗਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਐਂਡ ਡੈਫੀਨਿਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊ ਦੀ, ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊ ਟੈਂਸ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਪੈਸਿਵ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਜ਼ ਐਮ ਆਰ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਜ਼ ਐਮ ਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਪਲੱਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵਰਬ ਦੀ ਫਰਸਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ING ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਣਾ, boys are flying kites, boys are flying kites, ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲਾਂਗੇ,
ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਈਟਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਕਾਈਟਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਵਚਨ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਜ਼ ਐਮ ਆਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਜ਼ ਐਮ ਆਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਾਈਟਸ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਵਚਨ ਆ, ਪਲੂਰਲ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਾਈਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ ਵਰਬ ਦੀ ਫਰਸਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਐਨਜੀ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੀਇੰਗ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਨਵਾਂ ਬੀਇੰਗ। ਕਾਈਟਸ ਆਰ ਬੀਇੰਗ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਫਲਾਈ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਦੇਖ ਲਓ। ਫਲਾਈ ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਲੋਨ। ਬਾਏ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਬਾਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਉਹ ਆਬਜੈਕਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਬॉयਜ਼। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਵਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਵੀ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਮਾਰਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਰ ਤਾਂ ਲਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕਾਈਟ ਸੀ ਉਹ ਪਲੂਰਲ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਇੰਗ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਈਐਨਜੀ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਉਦੋਂ ਬੀਇੰਗ ਤਾਂ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਲੱਗਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫਲਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫਲੋਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਜੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਏ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਬਾਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਬਜੈਕਟ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਟ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇਤਾ, ਠੀਕ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਜਾਂ ਨੇਮ ਵਗੈਰਾ ਦੇਤਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊ ਟੈਂਸ ਆ। ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊ ਆ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨੇਟ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਥਰਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਏ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ ਐਂਡ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੈਜ਼ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈਵ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਬਸ ਆ ਚੇਂਜਸ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਬਸ ਬੀਨ ਲਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਆ। ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਆਬਜੈਕਟ ਬਣਾ ਕੇ, ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਬਜੈਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਲ ਬੀਨ ਨਵਾਂ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਣਾ। I have done my duty। I have done my duty। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਸਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਆ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈ ਡਿਊਟੀ ਆ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ, ਆਬਜੈਕਟ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਮਾਈ ਡਿਊਟੀ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਮਾਈ ਡਿਊਟੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈ ਡਿਊਟੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਿੰਗੂਲਰ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਜ਼ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੀਨ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਆ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਬਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਬੀਨ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਵਰਬ ਆ, ਵਰਬ ਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਥਰਡ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿਓ ਸੇਮ, ਬਾਏ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਈ ਆ, ਆਈ ਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਣੂਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮੀ। ਦਾ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਮਾਈ ਡਿਊਟੀ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਡਨ ਬਾਏ ਮੀ, ਠੀਕ ਆ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਊਗੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਜੇ ਕਦੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਵ ਯੂ ਐਵਰ ਸੀਨ ਅ ਲਾਇਨ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੈਵ ਅੱਗੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਪਲ ਆ, ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਯੂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਬਸ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਵ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਲਾਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਨ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ, ਆਬਜੈਕਟ ਆ। ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ। ਚਲੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਵ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮਾਂ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਹਜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਲਾਈਨ ਮੇਰਾ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਲਾਈਨ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਆ ਲਾਈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਆ, ਇੱਕ ਵਚਨ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਜ਼ ਲੱਗੂਗਾ, ਤਾਂ ਹੈਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਵ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਸੀ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ। ਹੈਜ਼ ਅ ਲਾਇਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਜ਼ ਅ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੀਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਐਵਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਐਵਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬੀਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸੀਨ ਆ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਾ ਦੂੰਗਾ ਇਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਏ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਦੂੰਗਾ। ਤਾਂ ਯੂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਬਜੈਕਟ ਵੀ ਬਣਾਉਂਗਾ ਤਾਂ ਯੂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ, ਇਹਦਾ ਪੈਸੇ ਬਣ ਜੂਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ WHO ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਵਾਂ, ਹੂ ਹੈਜ਼
stolen my pencil, who has stolen my pencil। ध्यान नाल देखो who has stolen my pencil, तो इत्थे ध्यान नाल देखो मेरे को हैज़ लगा होया, उस तो बाद मेरे को वर्ब दी थर्ड फॉर्म यूज़ की गई है। ठीक है, हुण एक चीज़ तुसीं इत्थों जिहड़ी ध्यान देण वाली गल आ जिहड़ी तुहाडे वास्ते, जदों भी तुहाडे कोले हू आ गया तुसीं इहनूं चेंज करना वा, काहदे विच चेंज करना वा, बाय हूम। काहदे विच चेंज करना तुसीं इहनूं, बाय हूम दे विच। ठीक है, उस तो बाद जिहड़ा अपने कोले ऑब्जैक्ट आ, ऑब्जैक्ट नूं चैक कर लो, ऑब्जैक्ट अपने कोल की लिखिया होया इत्थे, पेंसिल लिखिया होया वा। ठीक है, बस होर तां कुछ नहीं ना। हुण तुसीं इत्थे की करना, बाय हूम ला देना, जिहड़ा अपने कोले सबजैक्ट सी ना इत्थे हू सीगा, उहदी जगह तुसीं लिख देना बाय हूम। उस तो बाद बाकी सेम। ठीक है, उस तो बाद बाकी डिट्टो जिवें आपां करदे हुंदे सी, बाय हूम दे नाल अपने कोले हैज़ ही लगूगा। ठीक है, तो बाय हूम दे नाल हैज़, फिर अपने कोल जिहड़ा मेरे कोले ऑब्जैक्ट सी ओह हुण अगे आऊगा, तो इत्थे मैं जदों मेरे कोले ऑब्जैक्ट अगे आऊगा तो मेरे कोल की बन जाऊगा, माई पेंसिल, बाय हूम हैज़ माई पेंसिल। उस तो बाद हैज़ दे नाल जदों भी अपने कोले हैज़ आउंदा हुंदा उहदे नाल आपां की ऐड करदे हुंदे बीन। उस तो बाद जिहड़ी अपने कोले वर्ब दी थर्ड फॉर्म आ ओह ऐड कर दांगे। ठीक है, एंड उस तो बाद आपां की करदे हुंदे इत्थे लाउने हुंदे बाय, बाय ला के जिहड़ा अपने कोले सबजैक्ट हुंदा इह लाउने हुंदे ना बाय, बाय हूम जी। ठीक है, उहदा हूम बनदा हुंदा, तो मैं बाय हूम जिहड़ा वा ध्यान दे नाल जेकर तुसीं देखो मैं पहला ही ऐड करता। ठीक है, तो जिहड़ा मेरे कोले जेकर तुसीं ध्यान नाल देखो तो बाय हूम मैं पहला ऐड कीता होया। ठीक है, तां करके इत्थे जिहड़ा बाय हूम आ ओह नहीं आऊगा, तो मेरा जिहड़ा सेंटेंस आ ओह इत्थों तक कंप्लीट हो जाऊगा, बाय हूम हैज़ माई पेंसिल बीन स्टोलन। ठीक है, तो ध्यान दे नाल देखो ये स्टेटमेंट इदां बन सकदी सी, ਤਾਂ जब भी अपने को WHO नाल दे वर्ड आउणगे तो उन्होंने किद्दां आपां बनाउणा, बाय हूम अगे लगूगा, तो ये चीज़ नूं तुसीं थोड़ा याद रख लिओ। ठीक है, इत्थों उस तो बाद जेकर आपां देखीए आपां प्रेजेंट इंडेफिनिट कर लिया, प्रेजेंट कंटिन्यू कर लिया, एंड प्रेजेंट जिहड़ा अपने कोले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू हुंदा उहदा आपां कदे भी वॉइस नहीं बनाउंदे हुंदे। तो हुण आपां पास्ट दी गल करदे हां, तो पास्ट दे विच सब तो पहिलां आपां इहनूं अरेंज कर लईए। पास्ट इंडेफिनिट दी जेकर आपां गल करिए, जेकर आपां पास्ट इंडेफिनिट की गल करिए तो उहदे अंदर अपने कोले वर्ब की सैकेंड फॉर्म यूज़ होंदी है। जे आपां इंटैरोगेटिव की गल करिए जां नैगेटिव की गल करिए तो आपां डिड यूज़ करके उस तो बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। ठीक है, बट जो आपां इहदा पैसे बनावांगे उदों आपां की यूज़ करना, देखो मैं एक सेंटेंस लिखदा, शी कीप्ड अस वेटिंग। ठीक है, शी कीप्ड अस वेटिंग। हुण इह तों दो चीज़ां ध्यान दे नाल पढ़िओ, जिहड़ा इत्थे सबजैक्ट ऑब्जैक्ट नूं ध्यान नाल रीड आउट करिओ, सबजैक्ट ऑब्जैक्ट की है। ठीक है, तो ये तुहानूं थोड़ा वध वधिया समझ लगूगा। देखो शी अपने कोले इत्थे की बन गया, सबजैक्ट बन गया, ये मेरे कोले की कीप्ड बन गया अपने कोले वर्ब, वर्ब दी सैकेंड फॉर्म आ, एंड जिहड़ा अस आ ये मेरे कोले की आ, ऑब्जैक्ट आ। याद रखिओ मेरे कोले की ऑब्जैक्ट आ। अच्छा, फिर मेरे कोले वेटिंग की आ, वेटिंग मेरे कोले इत्थे कॉम्प्लीमेंटरी है। ठीक है, वेटिंग मेरे कोले कॉम्प्लीमेंटरी आ, जे आपां वॉइस की गल करिए तो कॉम्प्लीमेंट हुंदा, एंड कॉम्प्लीमेंट नूं तुसीं किते भी एडजस्ट कर सकते हो सेंटेंस दे विच, कित्थे कित्थे कर सकते, किते भी दा मतलब किते नहीं, बट दो जगह होंदियां जिथे तुसीं इहनूं एडजस्ट कर सकते हो, उहदे बारे भी आपां देखांगे। सब तो पहलां तां जिहड़ा मेरे कोले ऑब्जैक्ट हो अगे आ जांदा हुंदा, अस दा जेकर मैं सबजैक्ट बनावां तां अस दा मेरे कोले की बनदा हुंदा वी मेरे कोले बहुवचन आ, बहुवचन दे नाल मेरे कोले देखो जदों मैं इहदा पैसे बनाऊंगा तो पैसे दे विच मैं की यूज़ करूँगा, वॉज एंड वर, एंड वर्ब दी थर्ड फॉर्म यूज़ करूँगा। तो मेरे कोले वी दे नाल मेरे कोले की बहुवचन दे नाल की आऊगा, वर आऊगा, एंड जिहड़ी मेरे कोले कीपर्ड आए मेरे कोले किहड़ी फॉर्म आ, वर्ब दी सैकेंड फॉर्म आ, बट इहदी जे मैं थर्ड फॉर्म की गल करां तो भी मेरे कोले कीपर्ड ही हुंदी आ। उस तो बाद देखो इस जगह के उपर तुसीं वेटिंग यूज़ कर सकते हो, इत्थे भी तुसीं वेटिंग यूज़ कर सकते हो, जेकर तुहाडा मन करदा तो इत्थे यूज़ करो, मैं एक होर जगह दसूँगा जिथे तुसीं इहनूं यूज़ कर सकते हो, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट आ तो वर्ब तो बाद यूज़ कर लो, वी वर कीप्ड वेटिंग। ठीक है, वेटिंग तो बाद फिर अपने कोल जिहड़ियां चीज़ां रह गईयां वो की रह गईयां, कल्ला शी रह गया लिखण वाला, तो आपां बाय पा के की लिख दांगे, शी दा आपां ऑब्जैक्ट बनावांगे तो अपने कोल बन जाऊगा हर। समझ लग गई? ठीक है, तो ये जिहड़ा अपने कोले सेंटेंस है अपने कोले कंप्लीट हो जाऊगा, वी वर कीप्ड वेटिंग बाय हर। ठीक है, तो उस तो बाद देखो ध्यान दे नाल जेकर अपने कोले इदां दे जिहड़े सेंटेंस आ, मान लो मैं इंटैरोगेटिव बनावां, मेरे कोल डिड ना कोई सेंटेंस बन गया, मान लो मेरे कोल बन गया डिड ही गिव यू एनीथिंग, डिड ही गिव यू एनीथिंग। हुण ध्यान नाल देखो मेरे को इंटैरोगेटिव एंड डिड अगे लगा हुआ है, तो डिड नूं मैं थोड़े टाइम वास्ते भुल जाऊँगा, मैं डिड नूं भुल के बाकी चीज़ नूं मैं सोल्व करने की कोशिश करूँगा, बट डिड मैनूं ये चीज़ क्लीयर कर दूगा कि मेरे को पास्ट इंडेफिनिट आ। तो ये मेरे को इत्थे देखो सबजैक्ट हो गया, तो मेरे को ही इत्थे की हो गया
सब्जैक्ट हो गया, ध्यान नाल देखो, एंड यू जिहड़ा मेरे कोले वो की हो गया, मेरे कोले ऑब्जैक्ट हो गया। इन्ना तो पता लग गया। चलो हुण मेरे कोले यू अगे आ जाऊगा, तो मेरे कोल की बन जाऊगा यू। हुण यू दे नाल मेरे कोले मैनूं पता वॉज एंड वर दे विचों मैनूं कोई यूज़ करना पैना, तो मैं की करूँगा, यू मेरे कोले बहुवचन आ, प्लूरल आ, तो मेरे कोले वर आऊगा, बट मैं वर अगे लाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मेरे कोले इंटैरोगेटिव आ। समझ लग गई नीची। उस तो बाद जी मेरे को वर्ब आ, वर्ब की मैं थर्ड फॉर्म यूज़ करता हूँ, तो मेरे को इतने बन जूगा गिवन, गिवन आ जूगा। उस तो बाद तुसीं कॉम्पलीमेंटरी यूज़ कर लो, एनीथिंग कॉम्पलीमेंट की लास्ट में भी यूज़ कर सकते, ठीक है, मैं दसना भुल गया पहले सेंटेंस में भी कॉम्पलीमेंट तुम लास्ट में भी कॉम्पलीमेंट यूज़ कर सकते, सारा सेंटेंस बना लो, लास्ट में रख दो इनू, ठीक है। वर यू गिवन एनीथिंग, उस तो बाद गिवन भी आप लिख लिया, यू भी लिख लिया, एनीथिंग भी लिख लिया, अपने को ही रह गया, तो आप बाय ला के ही द ऑब्जेक्ट बनावांगे, तो अपने को होंगे हिम, ठीक है। आई थिंक कि तुहानूं ये चीज़ समझ लग गई होगी, एंड बहुत ही ज़्यादा ईजी है, ये है कुछ नहीं। जे अपने को कोई हू दा सेंटेंस आ जाता तो बाय होम ला के सिमिलरली आप बना देंगे, मैं थोड़ा दस्या होया, ठीक है। जे अपने को कोई WHO अगे ला दिंदा, हू लेंट यू दिस बुक, ठीक है, तो आप की करते होंगे, ध्यान ना देखो, आप की करते होंगे, जो हू आ उन्होंने चेंज करते होंगे बाय होम दे विच, ठीक है, लास्ट वाला आप अगे ला देने होंगे। उस तो बाद बाय होम दे चेंज करने तो बाद आप जो वर्ब की फॉर्म देखते होंगे, ठीक है। हुण ध्यान नाल देखो, मेरे को बाय होम आ, बाय होम ये जो अपने को वर्ब की फॉर्म आ, बाय होम ने डिसाइड नहीं करनी, याद रखो, जी मेरे को वर्ब की फॉर्म आ, बाय होम ने डिसाइड नहीं करनी, जी मेरे को वर्ब की फॉर्म आ कौन डिसाइड करूँगा, यू डिसाइड करूँगा, ठीक है, यू डिसाइड करूँगा। लग गया पता। हुण मेरे को यू आ जिहड़ा, जो मैं यू लिखूँगा, यू मेरे को अगे आऊगा ना, तो यू के अगे मेरे को वर्ब की किहड़ी फॉर्म यूज़ होगी, वर यूज़ होगी, ठीक है। एंड उस तो बाद मेरे को जी वर्ब की मेन फॉर्म आ वो हैगी मेरे को लेंट, तो मेरे को आ जाऊगा लेंट, थर्ड फॉर्म भी लेंट ही होंगी ये, ठीक है। हुण जो मैं इतने लिखूँगा बाय, पहला तो मैं कॉम्पलीमेंट लिख लूँगा, कॉम्पलीमेंट लिखने तो बाद बाय मैं हू लिखूँगा ना, तो लिखने की लोड़ नहीं, मैं पहले ही अगे लिखा होया, तो मैं इतने कॉम्पलीमेंट लिख दूँगा, जो बाकी बचा, जे ना होंदा तो फिर अपन लोड़ नहीं सी, ठीक है। तो ये मेरे को सेंटेंस कंप्लीट हो जाऊगा। आई थिंक कि तुहानूं ये चीज़ां समझ लग गई होणगियां। उस तो बाद जेकर मैं प्रेजेंट एंड डेफिनेट समझ लिया, तो जो पास्ट एंड डेफिनेट समझ लिया, तो पास्ट कंटिन्यू भी डिटो ही सेम आ, कोई फर्क नहीं वो जो आप पहचान करांगे, वो आप पहचान आए करांगे, वो अंदर वॉज वर लगा होगा, एंड वॉज वर के नाल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के नाल ING लगा होगा। तो जो आप पैसिव के चेंज करना, कुछ नहीं करना, जिवें पिछे मैं दस के आया ना प्रेजेंट कंटिन्यू के सिमिलरली इत्थे भी आप की करना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के नाल जो ING लगा होया, तो नाल आप सिर्फ बीइंग ला देना, और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। बाकी डिटो जो आप प्रेजेंट कंटिन्यू के पढ़ के आए उवें ही आ। कोई मैं एक एग्जाम्पल लैके तुहानूं करवा देना, ठीक है, कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेने। द हंटर was aiming at the lion, the hunter was aiming at the lion, ठीक है। तो हम ध्यान ना देखो, इतने द लाइन मेरे को की आ ऑब्जेक्ट आ, द हंटर मेरे को की आ सबजैक्ट आ, तो इन्हों मैं इंटरचेंज कर दूंगा, द लाइन मेरे को अगे आ जाऊगा, ठीक है। मैं थोड़ा मार्कर चेंज कर लेना ताकि तुहानूं ये चीज़ तुसीं डिफरेंशिएट कर पाओ। द लाइन मेरे को अगे आ गया, द लाइन जो मेरे को एक लाइन आ, तो वो मतलब वॉज आ जाऊगा, फिर इतने वॉज तो बाद मैं कि यूज़ करता हूँ एम दी, सॉरी मैं बीइंग यूज़ करूँगा, पहला याद रखियो, जो मेरे को ING लगा तो बीइंग यूज़ करूँगा, एंड एम दी मैं थर्ड फॉर्म यूज़ करूँगा, मेरे को होंगे एम्ड। उस तो बाद मैं बाय यूज़ करूँगा, एंड बाय यूज़ करने तो बाद मैं की करूँगा सबजैक्ट में यूज़ करूँगा, मेरे को द हंटर। आई थिंक कि तुहानूं ये चीज़ समझ लग गई होगी। देखो ये हू वाले वर्ड बन जां अपने को इंटैरोगेटिव बन, तो उन्होंने भी आपां एक्सप्लेन कर लिया, आप उन्होंने किवें बनावांगे, ठीक है। देखो जे मान लो मेरे को इत्थे वाई वाला वर्ड बने, वाई वाला भी एक बना लेने, वाई आर यू, ठीक है। तो मैं वाई वाला प्रेजेंट कंटिन्यू दे विच बना देना, प्रेजेंट कंटिन्यू भी नाल दी नाल तुहानूं याद हो जाऊगा, क्योंकि आप पिछे करके आए हैं, ताकि दोनों को रिलेट कर पाओ। वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम, ठीक है, वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम। तो देखो इनू किवें बनाउणा सेंटेंस नूं, ध्यान दे नाल देखो, जो आप वाई लिखांगे सेंटेंस दे विच, तां वाई नूं कदे भी आप चेंज नहीं कर सकते, वाई एज इट इज़ वाई रहूगा, ठीक है। चलो उस तो बाद आप आइडेंटिफाई करांगे, आइडेंटिफाई करो ध्यान दे नाल, तां मेरे कोल जिहड़ा यू आ मेरे कोल ऑब्जेक्ट आ, जिहड़ा मेरे कोल यू आ वो मेरे कोल की इत्थे ऑब्जेक्ट आ,
एंड मेरे कोले जिहड़ा योर टाइम आ सॉरी मेरे कोले सब्जेक्ट आ एंड जिहड़ा मेरे कोले योर टाइम आ गलत लिखेगा जिहड़ा मेरे कोले टाइम आ मेरे कोले की ऑब्जेक्ट आ। बाकी चीज़ां चेंज करो योर टाइम मेरे कोले अगे आ जाऊगा योर टाइम। हुण जिहड़ा योर टाइम आ वो मैनूं पता योर टाइम मेरे कोले एक वचन आ तो इहदे नाल इज़ आऊगा इज़ अगे पैंदा हुंदा। वाई एंड हू तो बाद हमेशा अपने कोले हैल्पिंग वर्ब यूज़ करनी ही हुंदी है ठीक आ। वाई इज़ योर टाइम उस तो बाद मेरे कोले ING लगा होया तो मैं बीइंग लाउंदा हुन्ना। उस तो बाद मैं वेस्ट की थर्ड फॉर्म यूज़ करता हुन्ना तो मेरे को की बन जूगी वेस्टेड। उस तो बाद मैं बाय यूज़ करूँगा एंड जो मेरे को सबजैक्ट है वो लास्ट में लिख दूँगा बाय यू। समझ लगी है जी। आई थिंक तुहानूं ये चीज़ एक्सप्लेन चंगी तरह होगी जी मैं करने की कोशिश की है तो तुहानूं ये चीज़ समझ लग गई होगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स तुहाडे लई आ। एक चीज़ होर ध्यान देखो जो भी मैं वीडियो अपलोड करदा 2 या 3 जिहड़ियां पहलां मेरे व्यूज़ हुंदे वो डिसलाइक दे हुंदे आ। डिसलाइक जरूर करा करो जेकर तुहानूं वीडियो चंगी नहीं लगी बट ये भी जरूर दस्सिया करो कि तुसीं डिसलाइक कीता कातों ताकि नैक्सट टाइम मैं उस चीज़ नूं इंप्रूव कर सकां। ਤਾਂ ਜਦੋਂ भी वीडियो ਨੂੰ डिसलाइक करो ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ नहीं लगी तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਮਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਘਾਟ ਰਹਿ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਪਾਸਟ ਪਰਫੈਕਟ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਾਸਟ ਪਰਫੈਕਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਾਸਟ ਪਰਫੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈਡ ਪਲੱਸ ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ कुछ नहीं करना बस तुसी हैड दे नाल वर्ब दी नाल बीन ला देना बस। तो वो तो आपां नूं पता वा जिहड़ा ऑब्जेक्ट उहनूं सबजैक्ट चेंज कर देना जिहड़ा सबजैक्ट नूं ऑब्जेक्ट चेंज कर देना बस। हैड दे नाल बीन वर्ब दी थर्ड फॉर्म विच पहलां ही हुंदी आ तो उहदी तो तुसीं टेंशन लैनी नहीं। वर्ब दी थर्ड फॉर्म तो पहलां ही यूज़ होगी बाकी चीज़ां उवें एज इट इज़ ला देनियां ठीक आ। तो आपां कोई एक सेंटेंस लिख दिंदे आ मैं इंटैरोगेटिव ही लिख लेना चलो। हैड यू एवर seen this place before। हैड यू एवर सीन दिस प्लेस बिफोर आप इनू चेंज करते हैं एंड बहुत ईजी जे वे ना करांगे। हुण सब तो पहलां ध्यान देने वाली गल इत्थे आ कि आप इहदा सबजैक्ट आइडेंटिफाई कर लीए तो सबजैक्ट आइडेंटिफाई कर लिया तो मैनूं पता लग गया कि मेरे को यू आ ठीक आ। तो सबजैक्ट मेरे को जो आप आइडेंटिफाई करांगे उस तो बाद आप ऑब्जेक्ट नूं फाइंड आउट करते हुंदे तो ऑब्जेक्ट मैनूं पता लग गया तो दिस प्लेस आ तो मेरे को ऑब्जेक्ट बन गया ठीक है। हुण सबजैक्ट तो ऑब्जेक्ट जो तुसीं फाइंड आउट कर ले फिर तो काम थोड़ा अद्धा ही रह गया ठीक है। ये अपने को वर्ब की फॉर्म कदे चेंज नहीं होंगी सेम ही रहिंदी हुंदी हैड ही आऊगी तो दिस प्लेस अगे आ जाऊगा क्योंकि ये मेरे को ऑब्जेक्ट है इन्हें सबजैक्ट बन जाना ठीक है। उस तो बाद ध्यान दे नाल देखो एवर की जगह एवर आ जाऊगा। हैड यू एवर सी इन दिस प्लेस बिफोर तो इतने एवर की जगह मेरे को सिमिलरली सेम अपने को एवर आ जाऊगा। उस तो बाद देखो ध्यान दे नाल मैं की कहा हैड दे नाल तुसीं बीन यूज़ करना तो इत्थे तो आप बीन यूज़ कर नहीं ना सकते याद रखियो बीन इत्थे नहीं यूज़ कर सकते इत्थे भी नहीं यूज़ कर सकते तो आप इत्थे यूज़ करांगे बीन याद रखियो बीन। उस तो बाद सीन तो पहले ही अपने को थर्ड फॉर्म आ तो सीन एज इट इज़ आ जाऊगा। उस तो बाद बाय तो बाद अपने को देखो सबजैक्ट आ जाऊगा सबजैक्ट अपने को क्या है यू एंड बिफोर एज इट इज़ जिवें पिया होया इत्थे आ जाऊगा ठीक है। तो तुसीं जिहड़ा बिफोर आ बिफोर इत्थे भी यूज़ कर सकते हैं बिफोर लास्ट में भी यूज़ कर सकते हो तुहाडी विश आ दोनों सेंटेंस जिहड़े होणगे अपने को सही होणगे ठीक है। उस तो बाद जेकर आप फ्यूचर की गल करिए हुण आप फ्यूचर बारे थोड़ा देख लैंदे आ मैं न्यू स्लाइड लै ला। हुण जे आप फ्यूचर बारे देखिए तो फ्यूचर दे विच अपने को वैल शैल हुंदा एंड अपने को वर्ब की किहड़ी फॉर्म हुंदी है फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुंदी है ठीक है। जे आप फ्यूचर इंडेफिनिट की गल करिए जेकर आप फ्यूचर इंडेफिनिट की गल करिए तो वो मेरे को की प्रेजेंट होंदा वो मेरे को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होंदी है नाल उहदे आपां की यूज़ करते हुंदे आ विल एंड शैल यूज़ करते हुंदे आ। तो जदों हुण आपां इहनूं पैसिव दे विच चेंज करांगे जदों आपां इहनूं पैसिव दे विच चेंज करांगे याद रखियो जदों आपां इहनूं पैसिव दे विच चेंज करांगे कुछ नहीं करना तुसीं वर्ब दी इत्थे फर्स्ट फॉर्म यूज़ कीती है ना तो तुसीं जदों चेंज करोगे तो थर्ड यूज़ कर लैनी पहलां ये देख लो ध्यान दे नाल। उस तो बाद जिहड़ा विल एंड शैल आ इहदे नाल बी ला देना बस की ला देना इहदे नाल बी ला देना। तो हुण ध्यान दे नाल देखो मान लो मैं कोई सेंटेंस लिखदा वां विच का भी कोई सेंटेंस ले लें सिंपल सेंटेंस तो देखो तुम समझ ही जाओगे ठीक है। तो मैं इदां दे सेंटेंस लिख देना विच बुक विल यू रीड टुमोरो विच बुक विल यू रीड टुमोरो ठीक है। तो आप सेंटेंस नूं चेंज करते हैं पैसे दे विच मार्कर नूं चेंज करके चलो ध्यान दे नाल देखो
तो एक चीज़ इत्थे तुसीं ध्यान नाल देखियो, जो अपने को विच लगा होगा, जिवें आपां हू नूं याद कीता सी बाय होम दे विच चेंज हो जाऊगा, तो सिमिलरली अपने को जिहड़ा विच आ उहने विच ने किसी भी चेंज नहीं होना, मेरे को एज इट इज़ विच ही रहूगा। ठीक है, तो ये चीज़ नूं भी तुसीं अपनी नोटबुक के उपर नोट कर लिओ। ठीक है, हुण ध्यान दे नाल देखो इत्थे बुक विल यू रीड टूमोरो, तो किहड़ी बुक यू विल रीड टूमोरो इहदे बारे आपां देखना। तो देखो इत्थे विच बुक एज इट इज़ आऊगा, विच बुक इनू थोड़ा अलग तरीके नाल कीता जांदा वा। ठीक है, उस तो बाद देखो विल तो बाद मेरे को यूज होगा विल बी रीड बाय यू, विच बुक विल बी रीड बाय यू। ठीक है, उस तो बाद टूमोरो, टूमोरो एज इट इज़ आ जाऊगा। हुण तुसीं कहोगे भी इहदी सेंटेंस दे विच आपां सबजैक्ट नूं ऑब्जैक्ट दे विच, ऑब्जैक्ट नूं सबजैक्ट दे विच इन कदों नहीं कीता, थोड़ा जिहा एक्सप्लेन कर देना मैं इसनूं, टाइम तो बहुत घट आ बट फिर भी थोड़ा देख लो। जो आप विच बुक की गल करते होंगे ना, तो ये पहले ही मेरे को ऑब्जैक्ट होंदा, ना कि सबजैक्ट होंदा। ठीक है, जिहड़ा डूअर होंदा ना अपने किसी सेंटेंस दे विच डूअर होंदा वा, वो सबजैक्ट होंदा। तो इत्थे डूअर की बुक कोई काम करदी आ, इहदे विच काम कौन करूगा, यू करूगा ना। तो यू जिहड़ा अपने कोले आ, वो पहला ही आपां सबजैक्ट आए यू, भावें सेंटेंस दे विचाले पिया होया बट यू अपने कोले इत्थे सबजैक्ट आ। तो विच बुक अपने कोले इत्थे की ऑब्जैक्ट आ, तो पहला ही अपने कोले ऑब्जैक्ट अगे पिया होया, तां करके इहनूं चेंज नहीं करदे। विच बुक विल बी रीड, उस तो बाद रीड की थर्ड फॉर्म रेड बाय, उस तो बाद यू ला के, यू क्योंकि अपने को मैं तुहानूं पहलां दस्सिया सबजैक्ट आ, तो फिर बाय तो बाद अपने को सबजैक्ट ऑब्जैक्ट दे विच लगदा हुंदा, ते अपने को इत्थे यू की आ सबजैक्ट आ। ठीक है, उस तो बाद टूमोरो यूज़ करांगे। जेकर आपां फ्यूचर कॉन्टीन्यू की गल करिए, फ्यूचर कॉन्टीन्यू तो देखो फ्यूचर कॉन्टीन्यू का जिहड़ा सेंटेंस हुंदा बनाउणा बहुत ही ज़्यादा ईजी हुंदा, एंड उहदे विच कोई प्रॉब्लम होनी तो नहीं चाहिए। मैं तुहानूं एक ईजी जिहा सेंटेंस बना के दिखा दिंदा, बट जिहड़ा तुहाडा सिलेबस आ उहदे विच मैनूं लगदा कि फ्यूचर इंडेफिनिट दे विचों एंड फ्यूचर कॉन्टीन्यू दे विचों, इंडेफिनिट दे विचों तो डेफिनेटली आऊगा ही आऊगा, बट फ्यूचर कॉन्टीन्यू दे विचों कोई सेंटेंस नहीं पूछा जाऊगा। बट जे आ भी जाता तो उहदे विच कुछ करन दी लोड़ नहीं, तुसीं सिंपल बीइंग यूज़ करना। ठीक है, की यूज़ करना, बीइंग यूज़ करना। ठीक है, एंड फ्यूचर परफेक्ट दे विच अपने कोल की हुंदा, उहदे विच भी मैं थोड़ा तुहानूं हैडिंग ही दे देना, बीन यूज़ करदे हुंदे ने, वर्ब दी थर्ड फॉर्म यूज़ करांगे। ठीक है, बीन प्लस वर्ब दी थर्ड फॉर्म, जिन्ने भी परफेक्ट आ, एक चीज़ मैं तुहानूं इत्थे याद करदा, जिन्ने भी परफेक्ट उन्हां सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ बीन यूज़ होगा। जो आप पैसे बनावांगे थर्ड फॉर्म तो होनी होनी है, बीन यूज़ होगा। जिन्ने भी मेरे कोले कॉन्टीन्यू आ, सारे के सारे कॉन्टीन्यू के बीइंग यूज़ होगा, ये भी रट्टा मार लो। ठीक है, एंड जिन्ने भी मेरे को इंडेफिनेट आ उन्होंने विच जेकर मेरे को पास्ट आ तो उहदे अंदर वॉज वर यूज़ होगा, जे मेरे को प्रेजेंट आ तो उहदे अंदर इज एम आर यूज़ होगा। ठीक है, एंड जे मेरे को फ्यूचर आ तो फ्यूचर के विच अपने को इंडेफिनेट के विच बी लग जाता उहदे नाल जिहड़ा आपां हुणे करके आए हैं। ठीक है, वैल एंड शैल दे नाल। ठीक है, ये चीज़ नूं आई थिंक कि तुसीं चंगी तरह आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंड कर गए होंगे, एंड बहुत ही ज़्यादा ईजी जी चीज़ सी ये। मैं न्यू स्लाइड लैके थोड़ा होर ये बारे एक्सप्लेन करने की कोशिश करदा, न्यू स्लाइड अपने को है नहीं गी, तो प्रीवियस स्लाइड के विच आपां चले जाने आ। तो चलो अगे आप देखते हैं, मैं थोड़ा स्लाइड चेंज करनी सी, स्लाइड चेंज हो चुकी है, एंड मार्कर चल नहीं रहा, मैं थोड़ा मार्कर चेंज कर ला। एंड देखो अगे आप जिन्ने भी वॉइसिस होंदे हुए मैं कोशिश करूँगा तुहानूं करवाउण दी। एंड मार्कर एक बार हाँ मार्कर अटैच हो चुका। जिवें लैट करो मेरे को इंपैरेटिव सेंटेंसिस होंदे आ, इंपैरेटिव सेंटेंसिस किवें, जिवें मान लो अपने को लिखिया होया शट द डोर, अपने को लिखिया होया शट द डोर। ठीक है, तो जे मेरे को शट द डोर लिखिया होया तो इनू आपां किद्दां बनावांगे। देखो पहले तो आपां नूं पता लग गया शट द डोर, द डोर अपने पता लग गया ऑब्जेक्ट है, तो द डोर अगे आऊगा। ठीक है, द डोर अपने को अगे आऊगा। ठीक, ऑब्जेक्ट जो होंगे अगे आता होंगे। उस तो बाद इतने आप जी चीज़ यूज़ करते होंगे आप दो चीज़ा यूज़ करते होंगे, याद रखो, एक तो आप यूज़ करते होंगे शुड बी, उस तो बाद जी चीज़ आप यूज़ करते होंगे इतने, मेरा मार्कर थोड़ा हिल रहा, मार्कर चेंज, हाँ एक तो आप करते होंगे शुड बी। ठीक है, उस तो बाद आप इतने लैट यूज़ कर सकते हैं, लैट प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, किमें करांगे मैं तुहानूं दसांगा वो चीज़ां, लैट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी एंड वर्ब दी थर्ड फॉर्म। ठीक है, द डोर शुड बी शट। ठीक है, जिवें लैट की कोई एग्जाम्पल लीए तो लैट की आप एग्जाम्पल ले लो, चलो एक आ लै लें, कैरी इट होम। जो अपने को मान लो कि लिखा होया कैरी इट होम। ठीक है, तो ये देखो कैरी इट होम के आप किसी अगे कह रहे हैं किसी को कि इनू कैरी करके लै जाओ होम तक, तो आप उन्होंने की कहांगे लैट लावांगे। उस तो बाद इट जिहड़ा अपने को इट अपने को ऑब्जेक्ट आ, तो फिर आप इत्थे इट यूज़ करांगे, कैरी इट। उस तो बाद मैं की कहा सी लैट तो बाद ऑब्जेक्ट यूज़ करांगे, फिर आप बी यूज़ करांगे, तो आप लैट इट बी
उस तो बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, कैरी की थर्ड फॉर्म होंगी अपने को कैरीड, ठीक है। तो कैरीड उस तो बाद अपने को आ जाऊगा होम। समझ लगी है जी। तो ये ज़्यादातर जो सेंटेंसिस होंगे ना सारिਆਂ ਦੇ अपने को किसी के भी अपने को ऑब्जेक्ट सबजैक्ट प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। जोड़े अपने को सेंटेंसिस होंगे इन्होंने की प्रेजेंट नहीं होगा, सबजैक्ट प्रेजेंट नहीं होगा। तो इदा के सेंटेंसिस भी तुम एक बार जरूर देख लियो। जिमें मान लो एक मैं होर एग्जाम्पल तुहानूं दे देना, नैवर टेल आ लाई। तो आ लाई अपने को बन गया, इतने ऑब्जेक्ट बन गया। तो मैं आ लाई अगे ला दूंगा। उस तो बाद देखो आप एक ये चीज़ कहना चाहते हैं कि तुहानूं आ नहीं करना चाहिए, तुहानूं ये करना चाहिए वा, तुहानूं अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए, तुहानूं मतलब जो यहो जिहा आगे तो शुड यूज होगा, ठीक है। आ लाई शुड नैवर बी टोल्ड, आ लाई शुड नैवर बी टोल्ड, ठीक है। आ लाई किया उस तो बाद शुड, उस तो बाद नैवर पहला आउंदा हुंदा, हमेशा याद रखो एवर है नैवर पहला यूज़ करते हैं बी तो आपां, एंड बी टोल्ड, ठीक है। तो अपने को ईजी जिहा एक सेंटेंस ही जिन्होंने आप कन्वर्ट करके इत्थे देख लिया वा, ठीक है। एंड उस तो बाद की रह जाता ये अंदर, देखो जिदा मेरे दिमाग के कोई चीज़ आती है एंड मैं उसनों दसन की कोशिश करूँगा, बट जे फिर भी कोई चीज़ रह जाती है तो तुसी भी अपने वालों कोशिश करो उन्होंने चीज़ को फाइंड आउट करन दी एंड उसनों आप किवें सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि जोड़े टेंसस के रूल तो मैं तुहानूं कराते, बट उस तो बिना भी बहुत ज़्यादा रूल होंगे आ, तो उन्होंने सारिਆਂ भी आप आइडेंटिफाई ਤਾਂ ही कर सकते जेकर आप पहला पढ़िया होगा। तो ये चीज़ों पहला जेकर तुसीं पढ़िया वा तो फिर तुसीं कर लोगे। तो बहुत ज़्यादा रूल आ, बट फिर भी आप कोशिश करते हैं जिन्ने भी हो सकते हो उन्होंने करन दी, ठीक है। हुण मान लो मेरे को कैन कुड के नाल जिवें मान लो कोई वर्ड आ गया, ठीक है। जिवें मान लो मैं एक एग्जाम्पल लिखदा, वन कैन नॉट प्लीज़ एवरीबॉडी, मतलब कोई बंदा हर एक को खुश नहीं कर सकता, ठीक है। तो अपने को आपको पता लग गया इतने एवरीबॉडी है, जोड़ा अपने को ऑब्जेक्ट है तो एवरीबॉडी अगे आ जाऊगा, एवरीबॉडी। उस तो बाद कैन नॉट बी प्लीज्ड, एवरीबॉडी कैन नॉट बी प्लीज। जोड़ा वन है ना इतने वन लिखा होया, कदे भी इनू बाय पा के पिछे वन या वंथ नहीं लिखना, ये भी चीज़ तुसीं याद रखनी है, ठीक है। ये मैं तुहानूं ये चीज़ समझाना चाहता सी। जिवें मान लो अपने को इत्थे लिखा होया समबडी, ये भी नहीं तुसीं लिखना होना, समबडी भी नहीं लिखना होंदा, ठीक है। मैं तां ये चीज़ एग्जाम्पल ले रहा, समबडी मस्ट हैल्प दिस पुअर वूमेन, समबडी मस्ट हैल्प दिस पुअर वूमेन, कहते कोई बंदा मतलब इस पुअर वूमेन की हैल्प करे। तो द पुअर वूमेन दिस पुअर वूमेन तो आपको पता लग गया कि इतने अपने को ऑब्जेक्ट आई तो अगे आ जाऊगा डेफिनेटली, है ना। तो अपने को बन जाऊगा दिस पुअर वूमेन, ये अपने को बी लग जाता होंगे, जिवें कैन नॉट ना लगा सी, मस्ट बी हैल्पड, हैल्पड तो बाद ये ना किते भुलेखे ना उत्ते बाय पा के समबडी लिखाओ जां इत्थे बाय पा के वन लिखाओ। याद रखियो समबडी वन जिहड़े हुंदे इदां दे वर्ड हुंदे आ वो कदे भी अपने को बाय पा के नहीं लिखे जाते लास्ट के, ठीक है। वैसे तो दे भी नहीं लिखा जाता होंदा, दे का भी आप दैम नहीं लिखते होंगे, बट तुसीं वो ऑप्शन के देख लो कि लिखा होया कि नहीं, जे ना लिखा तो भी सही है, जे लिखा होया तो भी ठीक है, ठीक है। तो इदां दे सेंटेंसिस बारे भी थोड़ा जिहा ध्यान नाल देख लो, ठीक है। एंड उस तो बाद होर आपां की कर सकते हैं, इहदे विच की रह गया अपने को जिवें देखो अपने को लिखा होया आई नो हिम, हुण ये कितने बाय ना यूज़ कर लो। देखो इदा के सेंटेंस की प्रैक्टिस कर लो एक बार अपनी बुक तो, है ना। मैं बहुत याद तो नहीं करा सकता। हिम तो आपको पता लग गया, आई पता लग गया, हिम अगे आऊगा तो ही बन जाऊगा। आपको इतों एक चीज़ पता लग गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की तो इज एम आर यूज़ होगा, ही इज़। उस तो बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म जो आप नो की एग्जाम्पल लईए तो बन जाता नोन। हुण इत्थे आए ना करो कि बाय मी, ये बाय मी ना लिखाओ क्योंकि नोन तो बाद हमेशा टू लगता होंदा है, ठीक है। ही इज़ नोन टू मी, ठीक है। जिवें अपने को डिस्कस्टिंग वर्ड होंदा, डिस्कस्टिंग तो बाद बाय नहीं लगता होंदा, विद लगता होंदा, ठीक है। इहो जिवें वर्ड हो गया अपने को लिख सकते हैं तुसीं, डिस्कस्टिंग जिहड़ा वर्ड होंदा, ठीक है। डिस्कस्ड जिहड़ा वर्ड होंदा इहदे बाद विद लगता होंदा, ठीक है। ये चीज़ां याद रख लो। जिवें मान लो अपने को सरप्राइज़ हो गया, सरप्राइज़ हो गया, सरप्राइज़ अपने को उस तो बाद ऐट लगता होंदा, ठीक है। जिवें मान लो अपने को इंटरस्ट हो गया, जिहड़ा इंटरस्ट वर्ड है इहदे इस तो बाद अपने को इन लगता होंदा, ठीक है। इहो जिहियां चीज़ां तां जिवें प्लीज़ड हो गया, खुश करना, प्लीज़ड हो गया, उस तो बाद विद लगता होंदा, ठीक है। जिवें अपने को हो गया और वर्ड जिवें अम्यूज़ड हो गया, अम्यूज़ड तो बाद अपने को ऐट लगूगा, ठीक है। और उस तो बाद अपने को अमेज़ड हो गया, अमेज़ड, अमेज़ड वर्ड तो बाद भी अपने को ऐट लगता होंदा। इदां दे भी तुसीं थोड़े जिहे याद कर लियो सेंटेंसिस ताकि
ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਠੀਕ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਲਿਸਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਿਸਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਲਿਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਠੀਕ ਆ, ਲਿਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟੂ ਲੱਗੂਗਾ। ਐਂਡ ਬਸ ਇਹੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਟੈਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਵੌਇਸਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਹਿ ਗਏ, ਮੋਡਲਸ ਰਹਿ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਟਰਮੀਨਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਆ, ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਨੌਨ ਫਾਈਨਾਈਟ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਮੈਰਾਥਨ ਸੈਸ਼ਨ 1। ਜੇਕਰ ਮੈਰਾਥਨ ਸੈਸ਼ਨ 2 ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਣਾਉਂਗਾ। ਬਟ ਜੇ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਪੈਸੇਜ ਆਊਗਾ, ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਕਰ ਲਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ, ਐਂਡ ਗ੍ਰਾਮਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਰਵਾਤੀ। ਐਂਡ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰਵਾਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰ ਜੋ, ਇਨਫ ਆ, ਬਹੁਤ ਆ, ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਗ੍ਰਾਮਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਓ ਐਂਡ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਠ ਜਾਓ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਜੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਵੀ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜੋ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਐਂਡ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਡਿਸਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਕਾਹਤੋਂ ਡਿਸਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆ। ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਿਆ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਊਰੀਜ਼ ਆ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ ਕਰੋ। ਐਂਡ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਬਣਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ 'ਤੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਇਰੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ